Welcome to 90 Plus India's first animated live tuition. Good evening. Yes, this is me, Alkka, your biology tutor. We are back with another session of biology. Yes. So let me see, where are my kids? Good evening, good evening, good evening. Yes. Yes. How are you all? Yeah, I'm feeling like we haven't seen since a long time. Yeah, we had a break in our session. So how are you all doing? Yeah, hello Siddharth. Hi. Hi, hello. Anamika, Akshaya. Yes, Saurav. Good evening. Yes. So you all good? Are you all doing great? How is life, guys? How is your life going? How's your life going? In 2 words. Good. Slowly. No change. Good. Yeah. Kind of fine. Okay. Hi, Anupama ma'am. Good evening. Good evening. Yes. Small change. Okay. Same as yesterday. Wonderful. It's not that simple. Your life is going without any changes. It's actually good news. Like your life is going in a constant pathway. That's a good news actually. Don't be sad. Yeah, so today we have some amazing faculties here. You have your Anupama ma'am for your queries, any issues, just put it in the comments. She will be taking care of it. And yeah, other biology faculties are on the way. And of course, your Rahul sir is here for your technical issues. Yes. And hello guys, where are my hearts? Seriously? Yeah. Anupama ma'am is asking for your hearts. I'm demanding. I don't know why she is demanding your hearts, but she is demanding hearts. Okay, it's coming. Yeah. Yes. Yeah, hearts are on the way. Yeah. What What is her biological heart, guys? No. Why are you doing this? Okay, they're giving you knives and all. That's it. And yes, today we are going on live and we have our YouTube family with us. So hi to the YouTube family too. Yes, and welcome. Yes. Okay, they are giving you biology and hearts. Yeah, of course. So, in the previous class, we finished our first session of 12th chapter, Improvement in Food Resources, right? Do you remember anything? Yeah, anything? Like anything? I cannot see anyone actually. Ma'am, can you decrease that chat size or anything? Yeah. So please be active in the comment section. As I have told you, we are going on YouTube live. So please be active in the comment section. Yeah, last time you remember was Kharif and very good. Who is that? Yeah, improvement in crop yield. Very good. Yeah, Blue Revolution. Who is stuck in Blue Revolution? Kiran is stuck there. Yeah. So in the previous class, we have discussed all those things, the revolutions, the introduction to improvement in food resources, etc. So let me just have a quick recap and I'll start with an animation and then we'll go to today's topic. So we need, So we finished with discussing 2 types of crops, right? We had, Rabi crops and Kharif crops, right? So what were they? What are these Rabi and Kharif and all? What is that? Yes, sir, please play it. Yes, so Kharif crops were basically the crops that are seasonal in the rainy time, right? Yeah, once it's rainy, you have your Kharif crops. Yeah, as you can see, right, like your paddy, your wheat, these cereals, mostly the cereals. So they are grown and cultivated in the rainy season. And what's that season? It's mainly from which month to which month? June to October. Yes, your rainy season. June to October. Keep it in mind. It's very important. Okay. And then, And then we had our Rabi crops. And what's the difference? What's the major difference? Yes, very good, Alphonse. Rabi crops are the ones which are seasonal during November to April. That's the best time to cultivate such crops. As you can see, peas, the groundnuts, peas. There were several examples, right? So keep some examples in your mind for the future use. Yes, they are the winter season. Yeah, this winter crops.
That's Rabi crops, especially from November to April. So keep the months and keep the speciality of those crops with examples. That's what we very recently discussed, right? Yes, very good. Who is that? Niranjana. Yes, gram, peas, etc. Perfect. Okay. Okay, so thank you. So with that, let me jump on to the new session. Today we are going to discuss some major headings under improvement in crop yield, right? So if you remember, as I have already mentioned, in this chapter we will be repeatedly saying these two terms. Which are the terms? We will be repeatedly saying improvement in crop yield and animal husbandry, right? These are the two sessions in this chapter. These are the only things to be discussed here. It's quite easy for you to follow. So today's session we will be discussing the first heading, which is improvement in crop yield. Okay, there are several techniques used to improve the crop yield, and animal husbandry will be the second session of our class. So today we would be probably discussing the topics crop variety improvement, crop production improvement, and I think with that our class would be over. So if possible, we will jump on to the third subsession too. So once you finish this class, you will be able to know about the various techniques in crop variety improvement and various techniques in crop production improvement. And as you all know, this is a chapter which is carrying a weightage of at least 2 to 5 marks. Okay. So yeah, it is carrying pretty much weightage. Though it seems like a simple chapter, it has content. Okay, so please be focused in the class, and I hope it's going to be easy for you to follow. Yeah. And then without wasting much time, let me jump on to today's topic. Yeah. Today we are going to discuss the major groups of activities for improving crop yield can be classified as. So today we are discussing what? We are discussing improvement in crop yield. കിട്ടുന്നുണ്ടോ? ഇന്ന് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്? ക്രോപ്പ് ഈൽഡ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതിലുള്ള 3 ടെക്നിക്സ് ആണ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത്. ക്രോപ്പ് ഈൽഡ് കൂട്ടാൻ, നിങ്ങൾ കൃഷി നടത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ റിസൾട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഓക്കെ, യെസ്. So there are several methods. The first one we need to discuss is crop variety improvement. ഈ 3 സബ് ഹെഡിങ് ഇപ്പോൾ തന്നെ ബ്രെയിനിലേക്ക് കൊടുത്തേര്. This is very important. ഈ ചാപ്റ്ററിൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല, ഈ സബ് ഹെഡിങ്സ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോണേ. So these are the 3 headings, 3 subheadings under improvement in crop yield. Crop yield improve ചെയ്യാനുള്ള 3 techniques. ഇപ്പോൾ തന്നെ പഠിച്ചോ. Which are the 3 techniques? First one is crop variety improvement. Second one is crop production improvement. And third one is crop protection management. Okay, so crop variety improvement, crop production improvement, and crop protection management. Yes, your Arathi ma'am is here from your biology faculty, and she is an expertise in botany actually. So for any queries, go to her. She is there. Right, ma'am? Yes. So our first heading is crop variety improvement. Okay. So ആ ടേമിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. എന്താ നമ്മളിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത്? കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്രോപ്സിൽ അതിൻ്റെ വെറൈറ്റീസ്, പലതരം വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ക്രോപ്സ്. ഇപ്പോൾ റൈസ് തന്നെ നിങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. റൈസിൽ തന്നെ പല വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു വെറൈറ്റിയുടെ പേരൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ പെട്ടെന്ന്. ലെറ്റ് മീ സീ സം കമൻറ്റ്സ്. യാ, ലെറ്റ് മീ സീ സം കമൻറ്റ്സ്. ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ സെഷൻ ഇരുന്ന് നിങ്ങൾ ഉറങ്ങിപ്പോകും. യാ, ഇറ്റ് ഈസ് എ വെരി തിയറിറ്റിക്കൽ ചാപ്റ്റർ. കമൻറ്റ്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഉറങ്ങിപ്പോകും. യാ, വൈറ്റ് റൈസ് ഉണ്ട്, എന്നിട്ടോ മട്ട ഉണ്ട്. യാ, സോ യു ഗോട്ട് ഇറ്റ്. ആൻഡ് ദെൻ വാട്ട്? റെഡ് റൈസ് ഉണ്ട്. ശരി. ബിരിയാണി റൈസ് ഉണ്ട്. അത് നന്നായി. പ്രീവിയസ് സ്ലൈഡ് ചോദിക്കാൻ ഞാൻ സ്ലൈഡ് കാണിച്ചില്ല. അത് ശരി. ഇത് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് വരുന്നതാണോ? ക്യാൻ യു ഷോ ദ പ്രീവിയസ് സ്ലൈഡ് എന്നുള്ള ഡയലോഗ്? അൻഷേ. Yes. So as you have already said, there are varieties of a same product itself. അല്ലേ? റൈസ് ആണെങ്കിൽ റൈസിൻ്റെ തന്നെ വെറൈറ്റീസ്, വീറ്റ് ആണെങ്കിൽ വീറ്റിൻ്റെ തന്നെ വെറൈറ്റീസ്. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഹാവിങ് സച്ച് വെറൈറ്റി? ഇതാണ് സ്ലൈഡ്. ഓക്കെ. സോ and one more thing I need to tell you is that we are going YouTube live. So
I don't want you to rush over the notes. Okay, notes എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മിസ്സായാലും previous slide ചോദിച്ചു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. It's already there in your channel. Okay, so maximum try to take screenshots. ഓക്കെ, നമ്മൾ കുറച്ച് സ്പീഡിലായിരിക്കും പോവുക. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഈ ചാപ്റ്റർ പയ്യെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബോറടിക്കും. സോ വി വിൽ ജമ്പ് ഇൻ ടു ടോപ്പിക്സ് വെരി ക്വിക്ക്ലി. പെട്ടെന്ന് ഫിനിഷ് ചെയ്യാം ചാപ്റ്റർ. ഓക്കെ അല്ലേ? ഇത് സെറ്റാണോ? ഒരു അനക്കില്ലല്ലോ എന്ന് ആണോ? അതെയോ? പ്ലീസ് ഗിവ് മി എ ഹെഡ് ഷേക്ക്. ലെറ്റ് മീ സീ ദ ഹെഡ് ഷേക്ക്. യാ, there. Are you there? Okay. Are there any new joinees? Yeah, I'm seeing the hearts, Kirtana. Yes. New joiners ഉണ്ടെന്ന് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്ത്. Oh, there are. Welcome. I am Alkka. I'm your biology tutor, guys. Hi. Yes. Hello. പേരൊന്ന് പറഞ്ഞേ മാം. Jenny, Grace and Christo. Okay, Christo and Jenny. Welcome. Yes. Okay, so let's discuss crop variety improvements. So here, finding a crop variety that can give you a good yield. അതായത് ക്രോപ്പ് വെറൈറ്റീസ് നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ? ബെറ്റർ ഈൽഡ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സോ ആ വെറൈറ്റിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് വെറൈറ്റീസ് ഒക്കെ ട്രൈ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ലെറ്റ്സ് സീ. വൺ ഷുഡ് ബി ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റൻറ്റ്. നമ്മൾ പല വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് റൈസ് എടുത്താൽ തന്നെ ആ റൈസ് വെറൈറ്റീസിൽ ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളവർ, അല്ലെങ്കിൽ വിച്ച് ക്യാൻ റെസ്പോണ്ട് വെരി ഈസിലി ടു ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ്, which has a good product quality or can give high yield. ഇങ്ങനെയുള്ള പോസിറ്റീവ് ക്വാളിറ്റീസ് ഉള്ള വെറൈറ്റീസ് നോക്കിയായിരിക്കും നമ്മൾ വെറൈറ്റീസ് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഫോർ വാട്ട്? ടു ഗെറ്റ് എ ഹയർ പ്രൊഡക്ഷൻ. നമ്മളുടെ അൾട്ടിമേറ്റ് ലക്ഷ്യം എന്താ? ദി ഓൺലി പർപ്പസ് ഈസ് ദാറ്റ് ടു ഗെറ്റ് എ ഹൈ yield. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഹൈ yield ഇൻ ഷോർട്ട് ടൈം ആണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം. ഓക്കെ, ലെസ് വർക്ക് ആൻഡ് ഹൈ പ്രൊഡക്ഷൻ, അതാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം. So to get a high production, you need to try all these types of varieties. Okay, so I'm not suggesting you to keep the notes because you can take screenshots and follow the YouTube. Okay, കാര്യം നിങ്ങൾ ഇത് നോട്ട്സ് എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ ബോറായിരിക്കും. Yeah. So there are different ways of incorporating desirable characters into crop variety. അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്രോപ്പ് വെറൈറ്റീസ് വേണം. റൈസിൻ്റെ തന്നെ പല ആരവിടെ എഴുന്നേറ്റ് ഓടി നടക്കുന്നത്? വന്നിരിക്കൂ. റൈസിൻ്റെ തന്നെ പല വെറൈറ്റീസ് വേണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ടാക്കാൻ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് മാർഗങ്ങളുള്ളതെന്ന് നോക്കാം. സോ വിച്ച് ആർ ദ മെത്തേഡ്സ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് വേരിയസ് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് എ സിമിലർ പ്രോഡക്റ്റ്? അതിന് നമ്മൾ ടെക്നിക്കലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന 2 മെത്തേഡ്സ് ആണുള്ളത് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ക്രോപ്പ് വെറൈറ്റി. സോ വി ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് പ്രൊഡ്യൂസിങ് ക്രോപ്പ് വെറൈറ്റീസ്. ഓക്കെ, വെറൈറ്റി ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് അല്ല, വെറൈറ്റി ഓഫ് ക്രോപ്സിന് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ്. ആരത്? വിഷ്ണുപ്രിയേ. ലാസ്റ്റ് സ്ലൈഡ് പോട്ടെന്നേ, അതവിടെ കിടപ്പുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. യാ, സോ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് crop variety, there are mainly 2 methods. The first method is hybridization and the second method is introducing desirable gene of a specific character. കേൾക്കുമ്പോൾ എന്തോ വലിയ സാധനം തോന്നുന്നു, ഒന്നുമില്ല. We'll discuss it. Okay, so the first technique is hybridization. So tell me, what do you know about hybridization? Just give me it in the comments. What do you know about hybridization? ആ ടേമിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു വാക്കൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് ലെറ്റ് മീ സീ ഹൗ മച്ച് യു നോ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തോരം ആഡ് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാലോ. യെസ്, ക്രോസ് ബ്രീഡിങ്, ഹൈബ്രിഡ് സീഡ്സ്, ഓക്കെ, ബ്രീഡിങ് 2 plants, ഓക്കെ പോരട്ടെ, കൾട്ടിവേറ്റിംഗ് ന്യൂ ബ്രീഡ്സ് ഫ്രം ദെയർ പാരൻസ്, ഓക്കെ, തീർന്നു, അതോടുകൂടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. മിക്സിംഗ് ഓഫ് 2 plants, ബ്രീഡ് ഓഫ് ആനിമൽസ്, ഓക്കെ, ബഡ്ഡിങ്, റിയലി ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ. ഓക്കെ, സോ നിങ്ങൾക്കറിയുന്ന ടെക്നിക്സ് അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. വിൽ കം ടു ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ. So before talking about hybridization, I need to put this technical term into your brain. So that is species. നമ്മൾ എപ്പോഴും കേൾക്കുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കൽ ടേം ആയിരിക്കും, ബയോളജിക്കൽ ടേം ആണ് സ്പീഷീസ്. വാട്ട് ഇസ് സ്പീഷീസ്? Species is a group of population which are capable of interbreeding. Yes, next generation reproduce ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന group of population ആണ് നമ്മൾ species എന്ന് പറയുന്നത്. Right? If 2 animals are coming under the same species, they will be able to produce the next generation. 2 different speciesലുള്ള animals ആണെങ്കിൽ they won't be able to produce a healthy next generation. അല്ലേ?
അങ്ങനെയല്ലേ അതിൻ്റെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ്? ഒരേ സ്പീഷീസിലുള്ള 2 ആനിമൽസിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞേ. ഇന്റർബ്രീഡിങ് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരേ സ്പീഷീസിലുള്ള 2 ആനിമൽസിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞേ. ഡോഗ് ആൻഡ് ഡോഗ്സ്, ക്യാറ്റ്, മ്യൂളോ, കെവിനെ, ഗപ്പി. യെസ്, എക്സാക്ട്ലി. അതായത് ഒരേ സ്പീഷീസ്. കാറ്റ് ഈസ് കമ്മിങ് അണ്ടർ എ സിമിലർ സ്പീഷീസ്, റൈറ്റ്? A female cat and a male cat. If they mate, they will be able to give birth to a kitten, which is able to give birth to another kitten, right? അങ്ങനെ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ബേബീസിനെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷനാണ് നമ്മൾ ബേസിക്കലി സ്പീഷീസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്, ഏറ്റവും ലൈറ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ. സോ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് എ സ്പീഷീസ് വിച്ച് ക്യാൻ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ഫെർട്ടൈൽ ഓഫ്സ്പ്രിങ്സ്. ഫെർട്ടൈൽ മീൻസ് the offsprings which can give birth to the next generation. Okay, അടുത്ത ജനറേഷൻ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഓഫ്സ്പ്രിങ്സിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ, അങ്ങനെ എബിലിറ്റി ഉള്ളവരെയാണ് നമ്മൾ സ്പീഷീസ് എന്ന് വിളിക്കുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് എ സ്പീഷീസ് ഹാവ് സം കോമൺ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ടു. അപ്പോൾ സ്പീഷീസ് എന്താണെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു. നമ്മുടെ ടോപ്പിക് എന്താണ്? നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഹൈബ്രിഡൈസേഷനെ കുറിച്ചാണ്. വി ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ. യെസ് ആൽഷ്നിയ, ഹ്യൂമൻ. വെരി ഗുഡ്. ഹ്യൂമൻ്റെ സ്പീഷീസ് നെയിം എന്താ? നിങ്ങളുടെ സ്പീഷീസ് നെയിം എന്താ? വാട്ട് ഈസ് യുവർ സയൻറ്റിഫിക് നെയിം? വാട്ട് ഈസ് യുവർ സയൻറ്റിഫിക് നെയിം? ആനിമൽ നാ? വെരി ഗുഡ്. ഹൂ ഇസ് ദാറ്റ്? സാധ്യ. ഹോമോസാപ്പിയൻസ്, റൈറ്റ്? ആദിത്യ എന്നാണോ? ഓക്കെ, ആദിത്യ. വെരി ഗുഡ്. ഫുഡ് ആൻഡ് വാട്ടറോ? ഇത് ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഉത്തരം ഇപ്പോൾ വരുന്നേ? ഓക്കെ, സോ ഹോമോസാപ്പിയൻസ്, റൈറ്റ്? അതിൽ നമ്മൾ വരുന്ന ജീനസും സ്പീഷീസും ഒക്കെ സാപ്പിയൻസ്, റൈറ്റ്? യാ. സോ അത് വിടാം. ലെറ്റ്സ് ടോക്ക് അബൌട്ട് crop yield improvement. So hybridization is nothing but it refers to the crossing between genetically dissimilar organisms or plants. You can take screenshots, okay? So the cross between genetically dissimilar plants or animals. Namlu paranju, if the reproduction is taking place under the same species, then it is natural. Okay, naturally oru female cat oru male cat they mate and they make a small kitten. That is very natural thing. നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയാണ് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ. വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് ടെക്നിക്? ഇറ്റ് ഈസ് ദി മേറ്റിംഗ് ഓർ ക്രോസിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ ജനറ്റിക്കലി ഡിസിമിലർ ഓർഗാനിസംസ്. ആൻഡ് ദിസ് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ആർ ഓഫ് വേരിയസ് ടൈപ്സ്. ഇത് തന്നെ പല ടൈപ്സ് ഉണ്ട്. ക്രോസിംഗ് ക്യാൻ ബി ഇന്റർവെറൈറ്റൽ ഓർ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഇന്റർസ്പെസിഫിക്. രാഹുൽ സർ ബാനർ. Yeah, it can be interspecific or it can also be intergeneric. Okay, so let's see ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കിയോ. പെട്ടെന്ന് നോക്കിയോ, നിങ്ങൾക്ക് കോൺസെപ്റ്റ് കിട്ടും. ഇഫ് ദ ക്രോസിംഗ് ഈസ് ബിറ്റ്വീൻ 2 വെറൈറ്റീസ്. ഇപ്പം നിങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞില്ലേ, റൈസിൽ പല വെറൈറ്റീസിൻ്റെ പേര് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ? മട്ട, റെഡ് റൈസ് എന്നോ എന്തൊക്കെയോ, നിങ്ങൾ വൈറ്റ് റൈസ് എന്നോ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞില്ലേ? സോ if the crossing is happening between 2 varieties of the same species, rice എന്ന് പറയുന്നത് ഒരൊറ്റ സ്പീഷീസ്, അതിൽ തന്നെ പല വെറൈറ്റീസിനെയാണ് നമ്മൾ ക്രോസ് ചെയ്യിക്കുന്നതെങ്കിൽ that is called intervarietal hybridization. അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് 2 varieties of wheat. വീറ്റിൻ്റെ തന്നെ 2 വെറൈറ്റി എടുത്ത് നമ്മൾ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നു. അതായത് ഹൈ ക്വാളിറ്റി, എന്തെങ്കിലും നല്ല പോസിറ്റീവ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉള്ള 2 പേരെ എടുത്ത് നമ്മൾ ക്രോസ് ചെയ്ത് പുതിയൊരു ജനറേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നു. ദാറ്റ്സ് ഇന്റർവെറൈറ്റൽ. വാട്ട് അബൌട്ട് ഇന്റർസ്പെസിഫിക്? ഇന്റർസ്പെസിഫിക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യെസ്, ഹിയർ യു ക്യാൻ സി ദിസ് ഈസ് ബിറ്റ്വീൻ 2 ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പീഷീസ് ഓഫ് ദ സെയിം ജീനസ്. യെസ്, സ്പീഷീസുകൾക്കിടയിലാണ്. ഓക്കെ, ഒരേ ജീനസിൽ വരുന്ന എന്നാൽ 2 സ്പീഷീസിൽ പെടുന്ന. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ ദ ക്രോസിംഗ് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ബിറ്റ്വീൻ 2 സ്പീഷീസ്. നൗ നിങ്ങൾ ആ പറഞ്ഞ ടേം നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. എന്താ? മ്യൂൾ എന്നാരോ കമൻറ്റ് ചെയ്തിരുന്നില്ലേ? മ്യൂളൊക്കെ കയറി വരിക ഇവിടെയാണ്. വിൽ ടോക്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. സോ ഇതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മുടെ ടാങ്കിലോ പറയുന്ന സാധനം. കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ടാങ്കിലോ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓറഞ്ച് പോലെ തന്നെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സാധനം. ഐ വിൽ ഷോ യു. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് എ ക്രോസ് ബിറ്റ്വീൻ ഓറഞ്ച് ആൻഡ് ഗ്രേപ്പ് ഫ്രൂട്ട്. നിങ്ങൾ എന്താ പറയുക, ബംബ്ലി നാരങ്ങ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സാധനം ഇല്ല, അതാണ് ഈ ഗ്രേപ്പ് ഫ്രൂട്ട്. നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ എന്താ പറയുക അതിന്? കമൻറ്റ് ചെയ്തോളൂ. സോ the cross between orange and grapefruit is called tangelo, and tangelo is an interspecific product.
ഓക്കെ, 2 സ്പീഷീസ്. ഓറഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്പീഷീസ്, ഗ്രേപ്പ് ഫ്രൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു സ്പീഷീസ്. ബട്ട് രണ്ടുപേരും ഒരേ ജീനസിൽ വരുന്നവരാ, ഏതാണ്ട് ഒരേ കുടുംബക്കാരാ. ബട്ട് ദേ ആർ 2 ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പീഷീസ്. അങ്ങനെയുള്ള ക്രോസുകളാണ് നമ്മൾ ഇന്റർസ്പെസിഫിക് ബ്രീഡ്സ്. ബംബ്ലൂസ് ലെമൺ, ബംബ്ലൂസ് എന്നാ പറയാ? ശരി, ബംബ്ലൂസ്. അത് കുറച്ചുകൂടെ ക്യൂട്ടാണല്ലോ. കമ്പിളി നാരങ്ങ, അത് തന്നെ സാധനം, അത് തന്നെ ബംബ്ലൂസ്, ആ സാധനം. സോ the next type of hybridization is intergeneric. Okay, here what is the difference? It is a cross between 2 different genera. ഇവിടെ genera തന്നെ മാറി, കുടുംബം തന്നെ മാറിപ്പോവും. Okay, so അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് triticale. Triticale is a cross between wheat and rye. I'll show you the figures and it will be clear. Here, ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ interspecific example. This is our orange, നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന orange. This is our നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പൊമീൽ ഓർ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ബംബ്ലൂസ് നാരങ്ങ whatever. So once these two are crossed between each other, ഈ പ്ലാന്റ്സിനെ ക്രോസ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ഈ ടാഞ്ചിലോ എന്നും പറയും. ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ കോൾഡ് ടാഞ്ചിലോ ഓർ ടാങ്കിലോ. ആൻഡ് ഇറ്റ് ലുക്സ് ലൈക്ക് ഓറഞ്ച്, പക്ഷെ അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം ഓറഞ്ച്. ഓക്കെ, its characteristics are different from a natural orange. So yeah, that's an example for an interspecific cross between. Yeah, it is tasty. Yes, it is tasty. Yeah. Mosambi alla. No, it is more juicy. നമ്മുടെ ഓറഞ്ചിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടെ ഫ്ലഷി ആയിട്ട് ജ്യൂസി ആയിട്ടുള്ളൊരു സാധനമാണ് ടാഞ്ചിലോ. Yeah. എന്താ അൽഫോൺസെ അടിപൊളി? യാ, ഓക്കെ, ബംബ്ലൂസ് വിടൂ, തിരിച്ചു വരൂ. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് അനദർ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ഇന്റർസ്പെസിഫിക് ക്രോസ്. പ്ലാന്റ്സ് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ക്ലിക്ക് ഇല്ലെങ്കിലും ആനിമൽസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിക്കും. ലുക്ക് ഹിയർ. സോ മ്യൂൾ ഇസ് എ ഇന്റർസ്പെസിഫിക് ക്രോസ്. നമ്മൾ 2 സ്പീഷീസിനിടയിൽ നടത്തുന്ന ക്രോസിന്റെ റിസൾട്ടാണ് മ്യൂൾ. വാട്ട് ഈസ് എ മ്യൂൾ? മ്യൂൾ ഇസ് എ baby which is a result of a female horse mating with a male donkey. ഹോഴ്സിനും ഡോങ്കിക്കും ഇടയിലുള്ള ക്രോസിൻ്റെ റിസൾട്ടാണ് മ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അതിൻ്റെ മമ്മി ആരായിരിക്കും? മമ്മി വിൽ ബി ഹോഴ്സ് ആയിരിക്കും ആൻഡ് പപ്പ വിൽ ബി ഡോങ്കി. അങ്ങനെ 2 സ്പീഷീസ്, 2 കുടുംബക്കാരെ പിടിച്ച് ക്രോസ് ചെയ്യിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന വാവയാണ് മ്യൂൾ. ഓക്കെ, യു ഗോട്ട് ഇറ്റ്. സോ ഇറ്റ്സ് എൻ ഇന്റർസ്പെസിഫിക്. Yeah, you got it. So it's an interspecific എന്നുള്ള സാധനം മനസ്സിലായില്ലേ? It's between 2 species. Yeah, you got it. Now, yeah, this is another example. നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഈ സാധനം? This is a cross between a tiger and a lion. Yeah, liger. Have you heard about liger? This is a liger. Yeah, this is a liger. The cross between a lion and a tiger. Yeah. There is a movie. Yeah, very good. So, ഇതെല്ലാം interspecific and I hope you got the concept. Yeah. Not in your life. What? Joshua? What are you talking about? Yeah, it looks like a, does it? Jaguar പോലെ ഉണ്ടോ? Okay, whatever it looks like to you. Yeah. So, that is interspecific. You got the concept. So, ഇങ്ങനെയുള്ളവരുടെയൊക്കെ കുഴപ്പം എന്തായിരിക്കും? നമ്മുടെ മ്യൂൾ ആണെങ്കിലും ലൈഗർ ആണെങ്കിലും പ്രശ്നം എന്താ? ദേ വിൽ ബി സ്റ്റെറൈൽ. ഓക്കെ, ഇന്റർസ്പെസിഫിക് ക്രോസിംഗ് നടത്തി ഉണ്ടായി വരുന്ന ബേബി വുഡ് ബി സ്റ്റെറൈൽ. ഇറ്റ് വോണ്ട് ബി ഏബിൾ ടു റീപ്രൊഡ്യൂസ്. ഓക്കെ, യാ. സോ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ദിസ് ഈസ് വാട്ട് വി ടോക്ക്ഡ് അബൌട്ട് ഇന്റർജെനറിക്. ദ ക്രോസ് ബിറ്റ്വീൻ 2 ജെനറ. ഞാൻ പറഞ്ഞു 2 സെപ്പറേറ്റ് ആളുകളെ പിടിച്ച് ക്രോസ് ചെയ്യുക. അതായത് ഹിയർ യു ക്യാൻ സീ വീറ്റ്, നമ്മുടെ ഗോതമ്പാണ്. And this is rye. Rye is another crop which is similar to wheat. Wheatന്റെ അതേ ടെക്സ്ചറും ഏതാണ്ട് അതേപോലത്തെ അരിമണിയല്ലോ ഗ്രെയിൻ ഉള്ള സാധനം തന്നെയാണ് റൈ. ബട്ട് ദ ക്രോസ് ഇസ് കോൾഡ് ട്രിറ്റിക്കെയിൽ. ആ ക്രോസിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ട്രിറ്റിക്കെയിൽ ആണ്. സോ ഇറ്റ്സ് എ ക്രോസ് ബിറ്റ്വീൻ 2 ജെനറ. ഓക്കെ, സോ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ്റെ കഥ പോകുന്നത്. Cat and dog, they are coming under 2 different genera, 2 different family. Yeah, between families I don't know if it is possible. 2 separate ഫാമിലികളത്. I don't think it is possible. Okay, yeah. So that is about hybridization. And the second technique is
നമ്മൾ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്? വി ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ക്രോപ്പ് വെറൈറ്റി ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ്. ഓക്കെ, വെറൈറ്റി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ. ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് ഇസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസിങ് ഡിസൈറബിൾ ജീൻസ് ഓഫ് എ സ്പെസിഫിക് ക്യാരക്ടർ. ഓക്കെ, ഒരു സ്പെസിഫിക് ക്യാരക്ടർ, നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന ക്യാരക്ടർ ഉള്ള ഒരാളെ എടുത്ത് നമ്മൾ അതിൽ നിന്നൊരു ക്രോപ്പിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പരിപാടി. ആൻഡ് ഡു യു നോ വാട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ്? അങ്ങനെ നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യലി നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന ജീനൊക്കെ എടുത്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ ടെക്നിക്കിന് എന്താ പറയാന്നറിയോ? ലെറ്റ് മീ സീ ഇൻ ദി കമൻസ്. എനി ഐഡിയ? ഈ ചാപ്റ്റർ നിങ്ങളോട് കുറച്ച് റിലാക്സ് ചെയ്തിരുന്ന് പഠിച്ചോ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതിന് കാര്യം കമൻസിലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ റിയാക്ഷൻ കാണട്ടെ എന്ന് ഓർത്തിട്ടാ. Cloning is actually it is a genetic modification. IVF. അങ്ങോട്ടൊന്നും പോകണ്ട, തിരിച്ചു വാ. വേണ്ട, പ്ലാന്റ്സിലേക്ക് പോയിക്കേ, അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ അടുത്ത് വരും. അതായത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരു പ്ലാന്റിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ എടുത്ത് വേറൊരു പ്ലാന്റിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ, ബഡ്ഡിങ്, ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ. ചൂടുണ്ട്, കുറച്ചുകൂടെ വാ. ഇല്ല, നിങ്ങൾ എത്തും തോന്നുന്നില്ല. So I'll help you. So it is called GMOs. കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ഓർഗാനിസംസ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. ഓക്കെ, BT കോട്ടൺ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? അതും ഇല്ല. അപ്പോൾ പ്രശ്നമാവുമല്ലോ. ഡോളി, you are going around zoology. We are talking about botany. Yeah. Okay, let's see. Improving the crop by introducing a gene that would provide desired characteristic features and results in a genetically modified crop or GMOs. സംഭവം ഇത്രേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ക്യാരക്ടർ ഉള്ള ഒരു ചെടി വളർത്തിയെടുക്കണം. സപ്പോസ് ഹൈ ഈൽഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൊമാറ്റോ നിങ്ങൾക്ക് വളർത്തിയെടുക്കണം. ഓക്കെ, ഒരു തക്കാളി ചെടി. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഹൈ ഈൽഡിങ്. പക്ഷെ നമ്മൾ കണ്ടുവച്ചിരിക്കുന്ന ടൊമാറ്റോ പ്ലാന്റിന് ഹൈ ഈൽഡിങ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഒന്നുമില്ല. സോ വാട്ട് വി ഡു, ഹൈ ഈൽഡിങ് ആയിട്ടുള്ള വേറൊരു ടൊമാറ്റോ പ്ലാന്റിൻ്റെ ജീനെ എടുത്ത് നമ്മൾ ഈ ഹൈ ഈൽഡിങ് അല്ലാത്ത ടൊമാറ്റോ പ്ലാന്റിലേക്ക് ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഹൈ ഈൽഡിങ് അല്ലാത്ത ടൊമാറ്റോ പ്ലാന്റ് ഹൈ ഈൽഡിങ് ആകുന്നു. സോ അങ്ങനെ നമ്മൾ ജനറ്റിക് മോഡിഫിക്കേഷൻസ് വരുത്തുന്ന പരിപാടിയാണ് ബേസിക്കലി ദിസ് GMOs, ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ഓർഗാനിസംസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അതിനൊരു എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മുടെ BT കോട്ടൺ ഓർ BT ബ്രിഞ്ചാൽ എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? BT കോട്ടൺ, BT ബ്രിഞ്ചാൽ, നത്തിങ്? നോ, ഇല്ല. ഓക്കെ, യുവർ പോൾസർ ഇസ് ഹിയർ. ഓക്കെ, പ്ലീസ് യൂസ് ദ കമൻറ്റ് ബോക്സ്. അവിടെ ഇരുത്തണ്ട. യെസ്. ഓക്കെ, സോ BT കോട്ടൺ, BT ബ്രിഞ്ചാൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ജനറ്റിക് മോഡിഫിക്കേഷൻസ്. അതായത് if I'm talking about this BT cotton story, BT കോട്ടൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാസിലസ്, അത് കഥയൊന്നും പറയണ്ട, ബാസിലസ് തുറിഞ്ചിൻസിസ്, it's a bacteria. Okay, so this bacteria has a gene called, suppose ഇത് നമ്മുടെ BT കോട്ടൻ്റെ ഒരു സെല്ലാണ്. ഓക്കെ, this is our BT കോട്ടൺ അല്ല, സാധാ കോട്ടൺ. കോട്ടൺ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായോ? കോട്ടൺ എന്താണാവോ? കോട്ടൺ ഇല്ലേ, കോട്ടൺ, കമ്പിളിപ്പതപ്പ്, കോട്ടൺ. വാട്ട് ഈസ് കോട്ടൺ? കോട്ടൺ പഞ്ഞി. അത് തന്നെ, ഡ്രസ്സിൻ്റെ. റൈറ്റ്. സോ അങ്ങനെ ഒരു കോട്ടൺ പ്ലാന്റ് ഞാൻ കണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ എൻ്റെ കോട്ടൺ പ്ലാന്റിൻ്റെ കുഴപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, മൈ കോട്ടൺ പ്ലാന്റ് ഈസ് നോട്ട് ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റൻറ്റ്. പെട്ടെന്ന് പ്രാണി കയറി കഴിച്ച് അതിനെ തിന്ന് നശിപ്പിച്ച് കളയാൻ ടൈപ്പ് ഒരു കോട്ടൺ പ്ലാന്റ് ആണ് എൻ്റെ വീട്ടിലുള്ള പ്ലാന്റ്. ഓക്കെ, സോ ഐ നീഡ് ടു മേക്ക് ദിസ് കോട്ടൺ പ്ലാന്റ് മോർ റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ടു ഡിസീസസ്. ഓക്കെ, ഇതിന് കൂടുതൽ പെസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻറ്റ്. പെസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ വെച്ചാൽ എന്താണാവോ? വാട്ട് ഈസ് എ പെസ്റ്റ്? കോട്ടൺ ഈസ് കോട്ടൺ. അത് നന്നായി നൗഷിൻ, അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ, ഞാൻ ഒന്നും പറയുന്നില്ല. പെസ്റ്റിസൈഡ് അല്ല, പെസ്റ്റ്, കീടനാശിനി പെസ്റ്റിസൈഡാ. ഓക്കെ, പെസ്റ്റ് എന്താ അപ്പോൾ? പെസ്റ്റിസൈഡ് കീടനാശിനി ആണെങ്കിൽ പെസ്റ്റ് എന്താ? പെസ്റ്റ് ഈസ് എനി സോർട്ട് ഓഫ് ഇൻസെക്ട്സ് വിച്ച് അറ്റാക്സ് ദ പ്ലാന്റ്സ് അല്ലേ? അത് തന്നെ, ഇൻസെക്ട്സ് തന്നെ. സോ സപ്പോസ് ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ കോട്ടൺ പ്ലാന്റിന് പെട്ടെന്ന് പെസ്റ്റ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ BT കോട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് പുതിയൊരു വെറൈറ്റിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. ആൻഡ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് വേറൊന്നുമില്ല, ഈ ബാസിലസ് തുറിഞ്ചിയൻസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ബാക്ടീരിയ ഉണ്ട്. ദിസ് ബാക്ടീരിയക്ക് ഇറ്റ് ഹാസ് ഹൈ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ടുവേർഡ്സ് പെസ്റ്റ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പെസ്റ്റിനെതിരെ വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സാധനം ഈ ബാക്ടീരിയക്കുള്ളിലുള്ള ഒരു ജീനിലുണ്ട്. ഓക്കെ,
So what I am doing is, ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നത് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ്? ജനറ്റിക് മോഡിഫിക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണ് വരുത്തുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ്. അത് തന്നെ, കീടാണു സൗരവേ, കീടാണു. യെസ്. സോ വാട്ട് ഐ എം ഡൂയിങ് ഈസ്, ഞാൻ ഈ ബാക്ടീരിയയ്ക്കുള്ളിലുള്ള ഒരു ജീൻ, ക്രൈജീൻ എന്ന് അതിൻ്റെ പേര്, കരയുന്ന ജീനാന്ന് ഓർത്തോ. So there is a gene called crygene inside the bacteria, and I take this crygene from the bacteria and introduces it to the normal cotton. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന പാവം പിടിച്ച ഈ കോട്ടണിലേക്ക് ഞാൻ ഈ ക്രൈജീൻ ഇഞ്ചെക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇതിനൊക്കെ വലിയ വലിയ ടെക്നിക്സ് ഉണ്ട്, ടെക്നോളജികളുണ്ട്, നമ്മൾ അങ്ങോട്ടൊന്നും പോകുന്നില്ല. ഐ എം ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദ ബേസിക് പ്രൊസീജിയർ. എന്താ ഈ ജനറ്റിക് മോഡിഫിക്കേഷൻ എന്ന് മനസ്സിലാവാനാ. So once the crygene is activated in the cotton plant, this cotton plant produces a product. ഈ കോട്ടൺ പ്ലാന്റിനുള്ളിൽ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാവും, ക്രൈജീൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റാണ് അത്, ക്രൈ പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, അതൊന്നും വേണ്ട. ഇറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസസ് എ പ്രോഡക്റ്റ് കോൾഡ് ക്രൈ പ്രോട്ടീൻ. ആൻഡ് ഈ ക്രൈ പ്രോട്ടീൻ എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മുടെ പെസ്റ്റ് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെസ്റ്റ് ചത്തുപോകും. അതായത് ആ പെസ്റ്റിൻ്റെ വയറ് ഇല്ലിങ്ങനെ ഓട്ടകളൊക്കെ വന്നത് ചത്തുപോവുക ചെയ്യുന്നത്. സോ വൺസ് ദ പെസ്റ്റ് അറ്റാക്സ് ദിസ് മോഡിഫൈഡ് കോട്ടൺ പ്ലാന്റ്, ആ പെസ്റ്റ് തനിയെ ചത്തുപോകും. അതായത് ഈ ക്രൈ പ്രോട്ടീൻ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചെന്നാൽ പെസ്റ്റ് ചത്തുപോകും. ഫൈൻ, മനസ്സിലായോ? സോ ദർ ഈസ് നോ ചാൻസ് ഫോർ ദ പെസ്റ്റ് ടു റീപ്രൊഡ്യൂസ് ആൻഡ് മേക്ക് എ ഹ്യൂജ് കോളനി. അതിന് മുന്നേ ആളുകൾ തട്ടിപ്പോവും, വന്ന പെസ്റ്റുകളെല്ലാം തട്ടിപ്പോവും. സോ ദിസ് ഈസ് ഹൗ വി പ്രൊഡ്യൂസ് ദിസ് BT കോട്ടൺ. ആൻഡ് BT കോട്ടൺ ഈസ് പെസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് കോട്ടൺ. പെസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാന്റ് ആണിത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്തത് എന്താ? നമ്മുടെ വീട്ടിലിരുന്ന സാധാരണ ഒരു കോട്ടൺ, ഒരു പാവം പിടിച്ച കോട്ടണിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ BT, ബാസിലസ് തുറിഞ്ചിയൻസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബാക്ടീരിയയിലെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് എടുത്ത്, ഒരു ജീൻ എടുത്ത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ചെയ്തത് അല്ലേ? വി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ദിസ് particular gene from the bacteria into the plant so that the plant became highly resistant towards pest. അല്ലേ? It became resistant towards pest. സോ അങ്ങനെ പെസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നതാണ് BT കോട്ടൺ, ബാസിലസ് തുറിഞ്ചിയൻസിസ് കോട്ടൺ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദർ ആർ സെവറൽ പ്രോഡക്ട്സ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഇപ്പം ഞാൻ ഈ കാണിച്ച ബ്രിഞ്ചാൾ, ദർ ആർ BT കോട്ടൺ ഉണ്ട്, BT ബ്രിഞ്ചാൾ ഉണ്ട്, ദർ ആർ സെവറൽ പ്രോഡക്ട്സ്. സോ ദീസ് പ്രോഡക്ട്സ് ആർ highly പെസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻറ്റ്. യാ, ദെൻ ഇനി പറഞ്ഞ പോലെ പെസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആണെങ്കിലും ആൾക്ക് ചില നെഗറ്റീവ് വശങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മൾ കൂടുതൽ BTs യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ദർ ആർ സെവറൽ ഡീമെറിറ്റ്സ് ടു. പെസ്റ്റുകൾ റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആവാം. കുറേ നാളുകൊണ്ട് പെസ്റ്റ് ഈ കാര്യം പഠിച്ചെടുക്കുമല്ലോ. അതായത് ഇങ്ങനെ പഠിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്ക് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ദ പെസ്റ്റ് ബിക്കംസ് റെസിസ്റ്റൻറ്റ്. പിന്നെ ഇതിന് എഫക്റ്റ് ഇല്ലാതെ വരും കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ. ദാറ്റ്സ് ദ ഡീമെറിറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ജനറ്റിക് മോഡിഫിക്കേഷൻ. അത് പോട്ടെ, നമുക്കതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ചർച്ച ചെയ്യണ്ട. സോ വി ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസിങ് ഡിസൈറബിൾ ജീൻസ് ഓഫ് എ സ്പെസിഫിക് ക്യാരക്ടർ. യെസ്, okay, so that's pretty much about നമ്മുടെ ക്രോപ്പ് വെറൈറ്റി ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റിലെ ഒരു പോർഷൻ അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു. സോ now we need to discuss some another topics. So varieties of crops must produce high yield under different conditions in different areas. So provided with good quality of seeds, a particular variety, that is seed should be all of the same variety and germinate under the same condition. ഒന്നുമില്ല, നമ്മൾ പല വെറൈറ്റീസ് എന്തിനാ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? There will be different varieties which will be able to grow in different condition. നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ക്ലൈമാറ്റിക് കണ്ടീഷനിലും pH ഓഫ് സോയിലും ഒക്കെ വളരാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളാവില്ല ചിലപ്പോൾ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ വളരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചെടി. സോ അക്കോർഡിംഗ് ടു വേരിയസ് പ്ലേസസ്, അക്കോർഡിംഗ് ടു വേരിയസ് pH, വേരിയസ് ടെമ്പറേച്ചർ, വേരിയസ് വെറൈറ്റീസ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ്. അങ്ങനെ ഓരോ സ്ഥലത്തിന് പറ്റിയതും ഓരോ ക്ലൈമറ്റിന് പറ്റിയതും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള വെറൈറ്റീസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം. ഓക്കെ, സോ ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദ വെദർ, സോയിൽ ക്വാളിറ്റി, അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ, അങ്ങനെയൊക്കെ ഏതാണോ നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് ആ ചെടിക്ക് വളരാൻ വേണ്ടുന്ന കണ്ടീഷൻ ഏതാണോ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ വെറൈറ്റീസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് യാ, ദർ ആർ സർട്ടൻ പ്ലാന്റ്സ് വിച്ച് ക്യാൻ ഗ്രോ ഇൻ ഹാഷ് എൻവയോൺമെൻറ്റ്സ്. ഓക്കെ, ചില കുറച്ചുകൂടെ ടോളറൻ്റ് ആയിട്ട് നല്ല ടെമ്പറേച്ചറൊക്കെ വന്നാൽ പോലും നല്ല പ്രൊഡക്റ്റ് തരാൻ പറ്റുന്ന വെറൈറ്റീസൊക്കെ നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ. സോ ദിസ് ഈസ് വേർ ദിസ് technical term of crop variety improvement is coming. Okay, yeah. Note ചെയ്തു വെച്ചു സർ ലാസ്റ്റ്. So factors for which variety improvements are done. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, we have already said that crop variety improvement കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്, വെറൈറ്റി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ബട്ട് വെറൈറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ കേസിലാണെന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ,
ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തിയറിയാണ്. കൂടുതൽ നിങ്ങൾ ആ സബ് ഹെഡിങ്സ് പഠിച്ചു പോവുക, എക്സാമിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുക. അതർവൈസ് നിങ്ങൾ അതിലേക്ക് ഇറങ്ങിക്കിടന്ന് ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാൻ പോയാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം സോ ബോറിങ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് വൈ ഐ ആം സ്കിപ്പിംഗ് ഇറ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. തിയറിയാണ്, ഇറ്റ്സ് വെരി വെരി മച്ച് തിയറി. ഓക്കെ, സോ ഇനി എന്തൊക്കെ കേസിലാണ് നമ്മൾ വെറൈറ്റീസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. വൺ ഇസ് ഹയർ ഈൽഡ്. നല്ല ഹൈ ഈൽഡ് കിട്ടുന്ന, മോർ ഈൽഡ് കിട്ടുന്ന വെറൈറ്റീസിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. ദെൻ ഇംപ്രൂവ് ക്വാളിറ്റി, then biotic abiotic resistance, change in maturity duration, wider adaptability, desirable agronomic characteristics. ഇതൊക്കെ എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം. So let's see what these things are. Okay, yeah, yes Bhadra, the thing inside the teddy can be called as cotton. അത് തനി കോട്ടൺ അല്ല, ടെഡി ബെയറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെക്കുന്നത് ഇറ്റ്സ് പോളിസ്റ്റർ അല്ലേ സർ? അത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ കോട്ടണാണ്. യാ, ഇത്രയും വിലയുള്ള കോട്ടൺ എടുത്ത് ടെഡി ബെയറിൻ്റെ അകത്ത് വെച്ച് തരും. നമുക്ക് BT കോട്ടൺ തന്നെ വയ്ക്കാം വെറൈറ്റിക്ക്. ഓക്കെ, സോ ദ ഫസ്റ്റ് തിങ് ഈസ് ഹയർ ഈൽഡ്. ഓക്കെ, ദ പ്ലാന്റ്സ് we produce varieties of crops to get higher yield. That is to increase the productivity of crop per acre. അതായത് കുറച്ച് സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഒത്തിരി പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുക. ആ എയിമിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹയർ ഈൽഡിന് വേണ്ടി നമ്മൾ നോക്കാറുണ്ട്. സെക്കൻഡ് തിങ് ഈസ് ഇംപ്രൂവ്ഡ് ക്വാളിറ്റി. അതായത് ക്രോപ്പിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി കൂട്ടുക എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? റൈസിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി കൂട്ടുക. ഓക്കെ, റൈസിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി കൂട്ടുക, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഗോതമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ പയർ, കടല, ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ക്വാളിറ്റി കൂട്ടുക എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? വാട്ട് ഡസ് ദാറ്റ് മീൻ? എങ്ങനെയാണ് ക്വാളിറ്റി കൂട്ടുന്നേ? എന്താ സാധനം? യാ, ദ തിങ് ഈസ് സിമ്പിൾ. The quality considerations of crop products vary from crop to crop. Here you can see. വീറ്റിനാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗോതമ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? നമ്മൾ ഉരുട്ടി കുഴച്ച് അതെന്താ ലാസ്റ്റ് ആക്കുക? വി മേക്ക് ചപ്പാത്തീസ്, റൈറ്റ്? ഓർ വി യു മേക്ക് എന്താ വേറെ ഉണ്ടാക്കുക? ഗോതമ്പ് വെച്ചിട്ട് ടീച്ചറാ പൂരി ഉണ്ടാക്കും, റൈറ്റ്? സോ ദീസ് ആർ ദ തിങ്സ് യു യൂസ് ടു ബേക്ക്. അപ്പോൾ നല്ല ബേക്കിംഗ് ക്വാളിറ്റി ഉള്ള വീറ്റ് ഉണ്ടാക്കുക, അതാണ് ക്രോപ്പിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി കൂട്ടുക എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എന്താണ്? കേട്ടോ, ക്വാളിറ്റി മോർ ലൈക്ക് ന്യൂട്രീഷണാലിറ്റി. യെസ്. സോ അനദർ ഈസ്, ഇപ്പോൾ പൾസസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, പൾസസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? നമ്മുടെ കടല, പയറ്, അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. സോ ഇഫ് യു ആർ ടേക്കിംഗ് എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് പൾസസ്, ദ പൾസസ് ഷുഡ് ബി ഹൈ ഇൻ പ്രോട്ടീൻ, അല്ലേ? പ്രോട്ടീൻ കണ്ടന്റ് ഹൈ ആയിരിക്കണം. സോ ആ ക്വാളിറ്റി, പ്രോട്ടീൻ ക്വാളിറ്റി. ഓർ ഇഫ് ഇറ്റ്സ് എ കേസ് ഓഫ് ഓയിൽ സീഡ്സ്, നമ്മുടെ സൺഫ്ലവർ, മസ്റ്റാർഡ് ഒക്കെ പോലെ ഓയിൽ സീഡ്സിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഹാവിങ് ഹൈ ഓയിൽ ക്വാളിറ്റി. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഹൈ ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ക്രോപ്പ് പ്രൊഡക്ട്സ് ഉണ്ടാക്കാനും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ക്രോപ്പ് വെറൈറ്റീസിനെ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, then third point is biotic and abiotic resistance. Nothing is there. Biotic resistance എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ resistance towards diseases, insects, nematodes, നിങ്ങളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ പെസ്റ്റ് ഇല്ലേ, അതിനൊക്കെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള, അതിനെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക, പൊരുതി നിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന, ഓക്കെ, ദ വൺസ് വിച്ച് ക്യാൻ ഡിഫെൻഡ് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ്, അങ്ങനത്തെ ക്രോപ്സിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ബയോട്ടിക് സ്ട്രെസ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് എബയോട്ടിക് മീൻസ് വാട്ട്? ലൈഫ് ഇല്ലാത്ത സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോൺ ലിവിങ് സ്ട്രെസ്സസ് ലൈക്ക് നമ്മുടെ ക്ലൈമാറ്റിക് കണ്ടീഷൻ, ഡ്രോട്ടോ, സലൈനിറ്റി ഓർ വാട്ടർ ലോഗിങ്, വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുക, ചൂട്, ഹീറ്റ്, കോൾഡ്, ഫ്രോസ്റ്റ് എക്സെട്ര. അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ എതിരെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള ക്രോപ്പ് വെറൈറ്റീസ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുക, അതാണ് തേർഡ് എയിം എന്ന് പറയുന്നത്. Then fourth one is change in maturity duration. What is that? Maturity duration means what? ഒരു പ്ലാന്റ് മെച്ചുർ ആകുക എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? നിങ്ങൾ മെച്ചുറായോ? നിങ്ങൾ ഏതാ ക്ലാസ്? 9th. Are you matured? Are you matured? No. Very good. Joshua, കൃഷ്ണനുണ്ണി ഒന്നും മെച്ചുവേർഡ് അല്ലാന്ന് സമ്മതിച്ചു, അത് നന്നായി. നോ ആരും ഇല്ല ഇവിടെ? യെസ് ഉണ്ടല്ലോ, ഭദ്ര, അൽഫോൻസ്, ഓക്കെ, എബിൻ, ദേവനന്ദ, കുറച്ച് പേരുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ യു ആർ മെച്ചുവേർഡ് ഓർ വാട്ട്? ഞാൻ പ്ലാന്റിൻ്റെ കാര്യം ചോദിച്ചത്. പ്ലാന്റ് മെച്ചുവേർഡ് ആണോ അല്ലോ എന്ന് എങ്ങനെ അറിയാം? വാട്ട് ഈസ് ദിസ് മെച്ചുറേഷൻ ഓഫ് എ പ്ലാന്റ്? നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ്. അത് നന്നായി ക്രിസ്റ്റിനെ. എന്തെന്നാ ക്രിസ്റ്റിൻ, നന്നായി ക്രിസ്റ്റിൻ, നന്നായി. നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ്, അങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ.
growth ആണ്. പ്ലാന്റിന്റെ കേസിൽ മെച്യൂരിറ്റി മീൻസ് once it is able to produce its crop, right? Once it is able to produce its fruit or seed, അല്ലേ? അതിനെയാണ് അതിൻ്റെ മെച്ചുറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം നമ്മളുടെ ഉദ്ദേശം എന്താ? in less time more yield, right? So if the plant is able to produce the next generation or the seed or fruit in a shorter period, അതാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം. that is the positive quality. അതാണ് മെച്ചുറേഷൻ ഡ്യൂറേഷനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. ഷോർട്ടർ ദ ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ദ ക്രോപ്പ് ഫ്രം സോയിങ് ടു ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് ദ മോർ എക്കണോമിക്കൽ ഇസ് ദ വെറൈറ്റി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് ഹാർവെസ്റ്റ് തരാൻ പറ്റുന്ന റൈസ്, കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് ഹാർവെസ്റ്റ് തരാൻ പറ്റുന്ന ഓറഞ്ച്, ആപ്പിൾ, അതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. സോ ഇറ്റ് ഈസ് മോർ എക്കണോമിക്കൽ. in less time getting more yield, or in less time it is getting very fastly matured. Okay, so yeah, that's about maturation. And ഇങ്ങനെ മെച്ചുറേഷൻ പീരിയഡ് കുറയുവാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ റെഡ്യൂസ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ക്രോപ്പ് പ്രൊഡക്ഷൻ. ഫാമേഴ്സിനും അത് ഗുണമായിരിക്കും, കുറച്ച് ടൈം മതിയല്ലോ. സോ ദേ നീഡ് ടു പ്രൊട്ടക്ട് ദ പ്ലാൻ ഫോർ എ സ്മോൾ പീരിയഡ് ഓഫ് ടൈം. സോ ഇറ്റ് ഈസ് മോർ എക്കണോമിക്കൽ, ഇറ്റ് ഈസ് മോർ എഫിഷ്യൻറ്റ്. അതാണ് ഫോർത്ത് പോയിന്റ്. And then fifth one is wider adaptability. What is adaptability? Yeah, you tell me. എന്താണ് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? നിങ്ങൾ അഡാപ്റ്റബിൾ ആണോ? നിങ്ങൾ ഈസിലി അഡാപ്റ്റബിൾ ആണോ? അതെയോ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണോ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ? ഒരു പുതിയ സിറ്റുവേഷനിൽ നിങ്ങളെ കൊണ്ടിട്ടാൽ? ഓക്കെ, നിങ്ങളിപ്പോൾ 9th അല്ലേ, യു ആർ മൂവിങ് ഓൺ ടു യുവർ 10th ക്ലാസ് ആൻഡ് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. യെസ്, നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമായിരിക്കില്ലേ? ഡിവിഷൻസ് ഒക്കെ മാറുമോ? ഇല്ല, ഇപ്പം അങ്ങനത്തെ പരിപാടി ഇല്ല. സപ്പോസ് യുവർ ഡിവിഷൻസ് ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഡിഫറെൻറ്റ്. നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിൽ നിന്നെല്ലാം നിങ്ങൾ അകന്നു പോകുന്നു, ഗ്രൂപ്പുകളെല്ലാം വേർതിരിയുന്നു, ആൻഡ് യു ആർ ബിക്കമിങ് എക്സ്പോസ് ടു എ ന്യൂ സിറ്റുവേഷൻ. അപ്പം നിങ്ങൾ അഡാപ്റ്റബിൾ ആണോ അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ? അത് നിങ്ങൾക്ക് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണോ? എങ്ങനെ നിങ്ങൾ യു ഓൾറെഡി ഗോട്ട് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ 9th, അത് നന്നായി. അഡാപ്റ്റബിൾ അല്ല, നോപ്പ്, ഷ്യൂർ, റിസ്ക് ആണ്. ഓക്കെ, സോ യു ഗോട്ട് ദ കോൺസെപ്റ്റ്. സംഭവം മനസ്സിലായല്ലോ? ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും ആദ്യമൊക്കെ. ഐ വിൽ ബി മാഡോ? കരയണ്ട, പോട്ടെ. ഓക്കെ, തിരിച്ചു വരും. നമ്മൾ പ്ലാന്റ്സിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത്, കരയണ്ട, തിരിച്ചു. സോ ദ പ്ലാന്റ്സ് ഹാവ് വൈഡർ അഡാപ്റ്റബിലിറ്റി മീൻസ് വാട്ട്? The plant will be able to adjust to almost all the climatic condition or all the pH, all the soil factors, like that. Okay, ഏതൊക്കെ സിറ്റുവേഷനിൽ കൊണ്ടിട്ടാലും റെസിസ്റ്റ് ചെയ്ത് വളരാൻ പറ്റുന്ന, സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്ലാന്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് വൈഡർ അഡാപ്റ്റബിലിറ്റി. സോ ഡെവലപ്പിംഗ് വെറൈറ്റീസ് ഫോർ വൈഡർ അഡാപ്റ്റബിലിറ്റി വിൽ ഹെൽപ്പ് ഇൻ സ്റ്റെബിലൈസിങ് ദ ക്രോപ്പ് പ്രൊഡക്ഷൻ അണ്ടർ ഡിഫറെൻറ്റ് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ കണ്ടീഷൻ. ഓക്കെ, പെട്ടെന്നൊരു ഡ്രോട്ട് വന്നാലോ പെട്ടെന്നൊരു വിൻ്റർ വന്നാലോ ഒന്നും ചെടിക്ക് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പറ്റില്ല, ആളവിടെ പിടിച്ചു നിന്നോളും. ദാറ്റ് ഈസ് ദ യൂസ് ഓഫ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് ഹയർ അഡാപ്റ്റബിലിറ്റി ക്രോപ്സ്. സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. And then desirable agronomic characters. The plant is having good agronomic character. What does that mean? എന്തിനാ ടേം അവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? IAS കൃഷ്ണനുണ്ണി, it will be able to grow anywhere. അത് തന്നെ. So the sixth point is agronomic character. അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും. നമ്മളുടെ ഫോഡർ ക്രോപ്സ് ഉണ്ട്. വാട്ട് ആർ ഫോഡർ ക്രോപ്സ്? ഡു യു റിമെമ്പർ ഫോഡർ ക്രോപ്സ്? ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഡു യു റിമെമ്പർ? Let me see the comments. What are fodder crops? Crops for cattle. Food ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ക്രോപ്സ് അല്ലേ? റൈറ്റ്? സോ ദ ഫോഡർ ക്രോപ്സിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ നോക്കുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് പ്രൊഫ്യൂസ് ബ്രാഞ്ചിങ് ഓർ ഹൈറ്റ്. നല്ല ഉയരം വെച്ചിട്ട് ഇഷ്ടം പോലെ അടുത്തടുത്ത് ഇലകളുള്ള ക്രോപ്സ് ആയിരിക്കും ഫോഡർ ക്രോപ്സിൽ. അതായത് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഇല കിട്ടണമല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ പശുവിനോ കന്നുകാലിക്കൊക്കെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇല വേണമല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ പ്രൊഡക്റ്റ് വേണമല്ലോ. So profuse branching or tallness is a positive character we would look for in a fodder crop. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ പർട്ടിക്കുലർ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെയാണ് അഗ്രോണമിക് ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയാം. വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ് അൽഫോൺസ്? എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. ഡോണ്ട് എൻ പി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? വാട്ട് ഈസ് എൻ പി? ഒന്ന് വിശദമാക്കൂ. Dwarfness is desired in cereals. നമ്മുടെ റൈസ്, വീറ്റ് പോലുള്ള സീരിയൽസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചെടി ചെറുതായിട്ടിരുന്നിട്ട് അതിൽ കൂടുതൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നതായിരിക്കും ഡിസൈറബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. കാര്യം വാട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ? കുഞ്ഞു ചെടിയിൽ കൂടുതൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നതുകൊണ്ട് ഫാമേഴ്സിന് എന്താ ഗുണം? വാട്ട് ഈസ് ദ യൂസ്? കുഞ്ഞു ചെടിയിൽ കൂടുതൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടായ ഫാമേഴ്സിന് എന്താ ഗുണം? വാട്ട് ഈസ് ദ യൂസ്? Dwarfness is desired in cereals.
It's an example for agronomic character. എന്താ അത്? ലാൻഡ് ലെസ് മതിയോ? പൊക്കം കുറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ലാൻഡ് ലെസ് ആവുമോ? നടാൻ അത്രയും ലാൻഡ് തന്നെ വേണ്ടേ? ഒന്നോട് ആലോചിച്ചേ. ആൻസർ ഈസ് ഓൾറെഡി ദർ. So it is that fewer nutrients are consumed by the crops. അപ്പോൾ എന്താ, ആ പ്ലാന്റ് കുഞ്ഞായതുകൊണ്ട് അതിന് അത്രയും കുറച്ച് ന്യൂട്രിയൻസ് മതി. ലെസ് ന്യൂട്രിയൻസ്, മോർ പ്രോഡക്റ്റ്. അതാണ്. സോ ദീസ് ആർ ദ ഡിസൈറബിൾ അഗ്രോണമിക് ക്യാരക്ടേഴ്സ്. അത്രയും ഞാൻ അതിൽ പറയുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, നൗ so that's pretty much about the first subheading, which is crop variety improvement, right? നമ്മൾ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മെയിൻ ഹെഡിങ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തേ. ഈ 3 ഹെഡിങ്സും ഏത് ഹെഡിങ്ങിൻ്റെ അടിയിൽ വരുന്നതാ? ക്രോപ്പ് വെറൈറ്റി ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ്, ക്രോപ്പ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ്, ക്രോപ്പ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ. ഓക്കെ, എവിടെ വരുന്ന? വാട്ട് ഈസ് ദ മെയിൻ ഹെഡിങ്? യെസ് റിമൽ, താങ്ക് യു. റീമൽ എന്നാണോ? റീമൽ, യെസ്. വേർ ഇസ് റീമൽ? റീമൽ ഞാൻ കണ്ടില്ലല്ലോ. ഓക്കെ, ഒന്ന് തപ്പി തന്നേര്. ടെൽ മീ മക്കളെ, നമ്മളിപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ്? യെസ് ആൻഡ് മരിയ, വെരി ഗുഡ്. വി ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ഇംപ്രൂവിംഗ് ക്രോപ്പ് ഈൽഡ്, റൈറ്റ്? ക്രോപ്പ് ഈൽഡിന്റെ ഇംപ്രൂവിംഗ് ക്രോപ്പ് ഈൽഡിന്റെ അടിയിൽ വരുന്ന 3 സബ് ടോപ്പിക്സ് ഏതൊക്കെയാ? അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ക്രോപ്പ് വെറൈറ്റി ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്, ക്രോപ്പ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ആൻഡ് ക്രോപ്പ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ മാനേജ്മെന്റ്. അതിൽ ക്രോപ്പ് വെറൈറ്റി ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ഈസ് ഡൺ. നൗ വി ആർ മൂവിംഗ് ഓൺ ടു ക്രോപ്പ് production improvement. Let's discuss about the next subheading, that is crop production improvement. ക്രോപ്പിനെ നമ്മൾ വെറൈറ്റി ഓഫ് ക്രോപ്സ് ഉണ്ടാക്കി വളർത്തി കഴിഞ്ഞു, ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഉണ്ടാക്കിയ വെറൈറ്റിയിൽ നിന്ന് പ്രൊഡക്ഷൻ നല്ലപോലെ കിട്ടണ്ടേ, അതാണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ്. ഓക്കെ, സോ പ്രൊഡ്യൂസിങ് ക്രോപ്പ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഓർ മാനേജ്മെൻറ്റ്. ഓക്കെ ഫൈൻ. എല്ലാവരും ഉറങ്ങിയോ? തിയറി ഒക്കെ പഠിച്ച് ഉറങ്ങിയോ? ഉണരൂ, ഗെറ്റ് അപ്പ്. നോ യു ആർ നോട്ട് സ്ലീപ്പിംഗ്. ഐ ക്യാൻ സീ ഇറ്റ്. സോ സർ ആ നെയിംസ് ലൈക്ക് നമ്മുടെ ന്യൂ ജോയിനേഴ്സിൽ ഒരാളെ ഒന്ന് വിളിച്ചു തന്നെ സർ. ന്യൂ ജോയിനേഴ്സിനോട് സംസാരിച്ചില്ലല്ലോ. വി ആർ നോട്ട് സ്ലീപ്പിംഗ്. ഐ നോ ഭദ്ര, യു ആർ നോട്ട് സ്ലീപ്പിംഗ്. നല്ല കുട്ടികളാണ്. New joiners, yes. സൗരവ്, എന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? വല്ലതും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? എന്നാലും ഇങ്ങോട്ട് കത്തണുണ്ടോ? കുറച്ച് കത്തുന്നുണ്ട്, അത് മതി. കുറച്ച് കത്തിച്ചാൽ മതി, ബാക്കി നമുക്ക് പിന്നെ കത്തിക്കാം. ഓക്കെ, യു ക്യാൻ മ്യൂട്ട് ഇറ്റ്. So I told you it's a little bit theory. അതുകൊണ്ട് നമുക്കിങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ അടിപൊളിയില്ലായിരുന്നോ? ടിഷ്യൂസ്. ആര് കേൾക്കാൻ? ഫാത്തിമനെ വിളിക്കൂ സർ. ഫാത്തിമ, ഹായ് ഫാത്തിമ. ഫാത്തിമ ഇല്ലേ? ഫാത്തിമ ക്യാമറ ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ച് പോയോ? ഫാത്തിമ തിരിച്ചു വരൂ. ഫാത്തിമ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഞാനും വരാം. So we are talking about crop production improvement or crop production management. Under this heading, we will be discussing mainly nutrient management, irrigation and cropping patterns. Okay. You can take the screenshots or otherwise use YouTube. I am repeating it again and again. So, nutrient management, irrigation and cropping patterns. Okay. So, let's see. Nutrient management. There is a correlation between higher inputs and yield, and under this nutrient management, we will be discussing about manure, fertilizers and organic farming. Okay, so now we are discussing the second subheading under improving crop yield, that is crop production management, right? Crop production management. And yeah, the previous chapter was interesting, I know. Even I liked it more. Yeah, we have to study everything, right? Yeah. So, nutrient management, under this we will be discussing manure, fertilizers and organic farming. That's very interesting. Actually, you know all these things. So, what are nutrients? Nutrients nu paranjittullengil endha sadhanam endha? Korchu nutrients ne onu comment cheythe. Let me see the comments. Ningalum kuda saharichale namukku ee chapter vrithiyayittu povullu. Otherwise, orangi povum. So, tell me,
Let me see it in the comments. What are nutrients? Carbohydrates are nutrients. എന്നിട്ട് fats, fruits. Fruits അതാരാ protein, lipid. Yes, vitamin, protein, lipid, carbohydrates, everything. These all are nutrients. Now, plants need certain nutrients. The nutrients that we need and plants need, it's completely different, right? Yeah, vitamins. Yes, good. So, plants require nutrients for growth, and nutrients are supplied to plants by air, water, soil, etc. So, let's see. Plants and nutrients. Here it is. The nutrients that plants receive from air are mainly like carbon, oxygen, the gaseous ones. Okay. Gas state nutrients are from air. Plants receive it. Okay. And then there is nutrients from water like hydrogen, oxygen, right? H2O, right? Yeah. Then from soil, the major part of plant nutrients are received from soil. The nutrients which are received from the soil can be categorized into macronutrients and micronutrients. This is important. So what it is? The nutrients that the plant receives from soil can be of two types. One is macronutrients and the other one is micronutrients. Macronutrients are needed in higher amount or higher quantity, while micronutrients are needed by the plant in lesser quantity. Some examples, examples of macronutrients: nitrogen, phosphorus, potassium. Nitrogen, phosphorus, potassium. Short term Comments illa? Yes, very good Lakshmi. It's called NPK, nitrogen, phosphorus, potassium. Yes. And calcium, magnesium, sulfur, these all are examples for macronutrients. NPK is very, very important. And then micronutrients like iron, magnesium, molybdenum, chlorine, lesser amount micronutrients. Yes. So that's about the nutrients in plants. So deficiency of these nutrients can affect the physiological process. നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ലിപ്പിഡും വൈറ്റമിനും ഒന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അസുഖങ്ങൾ വരുന്ന പോലെ തന്നെ. Just like that, plants can also have certain deficiencies in the absence of these macronutrients. Fine. So it is very, very important to enrich the soil with nutrients. അവിടെയാണ് നമ്മുടെ crop production management എന്ന് പറഞ്ഞ heading വരുന്നത്. Let's see it. So first we are going to discuss about manure. What is manure? What is manure? Who is ready? Manure എന്താണ് പറയാൻ ready ഉള്ള ഒരാളൊന്ന് കൈവയ്ക്കുക. Let me see a hand raise. വന്നു കഴിഞ്ഞല്ലോ. അതേത്? ആദിലെ? Oh, so many hand raises. So tell Joshua. Yeah, that's actually right. Yeah. വളം. വളം അത് തന്നെ. ഇത് എവിടെ നിന്ന് ഈ മാനുവർ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്? നാച്ചുറൽ വളം. കൊള്ളാം കീർത്തന. ക്ലാസ് കേട്ടിരുന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ? കൊള്ളാം. ഗുഡ് ജോബ്. വെരി ഗുഡ്. വൺ മോർ ഹാൻഡ് റൈസർ. ഹാൻഡ് റൈസുകാർ വഴക്കുണ്ടാക്കരുത്. എല്ലാവരിലേക്കും എത്താനുള്ള സമയം എനിക്കില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ്, ക്ഷമിക്കണം. നബിൽ, what is manure? Hello, Miss. Yeah, hi. How are you? മതി, എനിക്ക് മലയാളം മനസ്സിലാവും. പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് മാനുവർ. വെരി ഗുഡ്. താങ്ക് യു നബീൽ. സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ദാറ്റ്സ് വാട്ട് യു ഗോട്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഞാൻ വെറുതെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അല്ലേ. മാനുവർ ഈസ് പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ ദ ഡീകമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ആനിമൽ എക്സ്ക്രീറ്റ ആൻഡ് പ്ലാന്റ് വേസ്റ്റ്.
Joshua, whatever you said is also right. Animal excreta, plant waste combine cheythu adine oru decomposed form il namukku kittumbo it is called manure. Yes. What is it? Yeah. And it contains large quantity of organic matter, right? Idil ottiri organic matter aanu. And why this manure is important? Yeah. It helps in enriching the soil with nutrients and organic matter. Yeah. And then it increases the soil fertility. Yeah. And then it can improve the soil structure. It can increase the water holding capacity of the soil. And especially in clay soil, large quantities of these matters can help in drainage and avoiding water logging. So, angane വളം എന്ന് ഒരൊറ്റ ടേമിൽ ഈ ഉള്ള യൂസേജുകളെല്ലാം കിടപ്പുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് മാനുവർ ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഓൺലി ഇൻക്രീസിങ് the quality of soil, but it is also doing certain other functions like that. Okay, so slides vittu poyadine kurichu ningal bother cheyanda. I told you it's already there in the YouTube. We are already going live. നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ലൈവിൽ കയറിക്കോ. ഓക്കെ, യാ, സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കാൻ സമയം ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. എവിടെ? യൂട്യൂബിൽ. യാ, so these are the advantages and some disadvantages of manure. It looks like we need to wind up with this. Yeah, so advantages of manure are, yeah, നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ. It can improve the soil texture, increase the friendly microbes. Yeah, it can enhance the water holding capacity of the soil. It makes the soil porous. What is porous? ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലയോ? വാട്ട് ഈസ് പോറസ്? സോയിൽ പോറസ് ആക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്? യാ, small openings. Yeah, it increases the small openings in the soil so that there is more gaseous exchange, there is more air circulation. Yeah, you know it. So then protecting the environment from excessive use of fertilizers, because manure is natural, alle, fertilizers are not that natural, nammal artificially undaki edukunna. So yes, these are the advantages of manure, but yet it has certain disadvantages, like it provides only fewer nutrients. Organic matter, dead decaying matter nu plants nu kittavunna nutrients inde number is very less. Not all nutrients can be received from it. So fewer nutrients are received cheyyunnullu. And the second disadvantage is that it is unable to provide high yielding crops. Okay, so these are certain advantages and disadvantages of manure. And again, as you have already said, this manure can be classified into two types. Okay, manure and രണ്ട് type ഉണ്ട്. It can be called compost or vermicompost, as Nadil has already described. അല്ലേ, നാദിൽ കമ്പോസ്റ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് manure ചോദിച്ചപ്പോൾ. And Adil said about some other things, right? He talked about organic waste. So the thing is that this classification of manure can be into two types, that is compost and vermicompost, and also green manure. Okay, green manure. അതെന്താണെന്ന് ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് wind up ചെയ്യാം. Okay, so composting and vermicomposting, the terms are similar and the works are almost similar. What is it? Composting is the process in which the process in which the farm waste material like livestock excreta, vegetable waste, animal refuse, domestic waste, sewage waste, straw, eradicated weeds, etc. is decomposed in pit. ഒരു കുഴി എടുക്കുന്നു, നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള എന്തെങ്കിലും വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെ വേസ്റ്റോ ഓർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ള എന്ത് വേസ്റ്റോ അതിലിട്ട് കൊടുക്കുന്നു. ആൻഡ് വി ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി ദെയർ ഫോർ എ ഫ്യൂ വീക്സ് ഓർ മന്ത്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ് നാച്ചുറലി ഗെറ്റ് ഡീകമ്പോസ്ഡ് ആൻഡ് ബിക്കംസ് വളം. റൈറ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് കമ്പോസ്റ്റിംഗ്. ആ പ്രോസസ്സിംഗ് ആണ് കമ്പോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുക. ദാറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ഈസ് കോൾഡ് കമ്പോസ്റ്റ്. ആൻഡ് വേർമി കമ്പോസ്റ്റ് ഈസ് വാട്ട്? സംഭവം ഇത് തന്നെ, കുഴി എടുക്കുന്നു, അതിൽ വേസ്റ്റ് ഇടുന്നു, സമയം കൊടുക്കുന്നു. ബട്ട് ദ ഡിഫറൻസ് ഈസ് ദാറ്റ് earthworms എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഗസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ. റൈറ്റ്, ഇൻ വേർമി കമ്പോസ്റ്റിംഗ് earthworms are added in order to fasten up this process. ഓക്കെ, പുള്ളിയും കൂടെ ഇതിൽ കൂടിയിട്ട് ആ പ്രോസസ് ഒന്നുകൂടെ സ്പീഡ് അപ്പ് ആക്കും. സോ compost is also prepared by using earthworms to
hasten the process of decomposition of plants and animal refuse and is called vermicompost. The concept is clear, right? Composting is basically converting the organic waste into useful products for the plants, okay, or for the soil. You can say it anyway. So yeah, farmer's friend. Yes, Joshua. Earthworms are farmer's friend. So what is the difference? In vermicomposting, there is this additional role of earthworms. It is speeding up the process of composting. That's it. Okay. Yeah. So both vermicompost and compost are rich in organic matter and nutrients. Okay. And then the second type is green manure. What is this green manure? Green manure എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും സാധനം? അതാണ് നമ്മുടെ ആദ്യം പറഞ്ഞ സാധനം. എന്താ അത്? വെറുതെ നമ്മൾ കുറച്ച് ചില ചെടികളൊക്കെ വെറുതെ ഇട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് വളമാവും. വെറുതെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ തെങ്ങിനൊക്കെ ചോടെടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ അടിയിൽ കരിയിലൊക്കെ കൊണ്ടിട്ട് കൊടുക്കില്ലേ? It is giving protection as well as some manure, right? ആ ഇലകളൊക്കെ ചീഞ്ഞിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ന്യൂട്രിയൻസ് കിട്ടാം. Yeah. So prior to sowing of the crop seeds, some plants like sun hemp, ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന സാധനം sun hemp എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെയൊക്കെ നാട്ടിലുള്ള സാധനം. സോ ഇതൊക്കെ ഇതിനെയൊക്കെ വെട്ടിയിട്ട് ചെടികളുടെ ചോട്ടിലിട്ട് കൊടുത്താൽ what happens? It increases the manure, that nutrient content of the soil. That's a natural process. So that is called green manure. Yes. And these are grown and then mulched by the ploughing them into the soil. അങ്ങനെ അവർ അവിടെ കിടന്ന് mulching means it's getting അത് തന്നെ അവിടെ കിടന്ന് decay ആവുക. Okay, decay. And it is added into the soil, which can increase the fertility of the soil. Yeah. And these green plants thus turn the green manure into the enriching soil with nitrogen and phosphorus. Yes. സംഭവം സിമ്പിൾ. കമ്പോസ്റ്റിംഗ് ആണെങ്കിലും ഗ്രീൻ മാനുവർ ആണെങ്കിലും ഉദ്ദേശം എന്താ? ഇൻക്രീസിങ് ദ ഫെർട്ടിലിറ്റി ഓഫ് ദ സോയിൽ ഓർ ഇൻക്രീസിങ് ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദ സോയിൽ. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. യാ ദേ ആർ ബേസിക്കലി ഗ്രോൺ. യെസ് കെവിൻ, ഗ്രീൻ മാനുവറിൽ യൂസ് ചെയ്ത ചെടികളുടെ അവസ്ഥ അതാണ്. അവരെ വളർത്തുന്നത് തന്നെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? വെറുതെ ക്രഷ് ചെയ്ത് മണ്ണിലിട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. എക്സാക്ട്ലി. യാ. സോ ഐ തിങ്ക് വി ആർ ഓൾമോസ്റ്റ് ദെയർ വിത്ത് അവർ ടൈം. യാ. സോ ഡു യു ഹാവ് എനി ക്വറീസ് ഫ്രം ദിസ് മച്ച് സെഷൻ? ലൈക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടോ, ക്വറീസ് ഉണ്ടോ, റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട പോർഷൻസ് ഉണ്ടോ, എനി ഇഷ്യൂസ്? യാ. നോ. പച്ചവെള്ളം ഈസ് നോൺ ആസ് ഗ്രീൻ മാനുവർ. അത് ശരി, ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് ആലോചിക്കട്ടെ. പച്ചവളമാണോ? എന്താ ഭദ്ര ഉദ്ദേശിച്ചേ? അത് തന്നെയാണ് പച്ചവള അല്ലേ? ഞാനോർത്ത് പച്ചവെള്ളമാണോ എന്ന്. യെസ്, പച്ചവളം. അതിനങ്ങനെ മലയാളത്തിൽ പറയുമെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ആയിരിക്കും. ഞാനോർത്ത് ഹൂ ഇസ് ദാറ്റ് ഹാൻഡ് റേസ്? യാ, ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യുമോ മാം? ഒരു ഹാൻഡ് റേസ്. ജെന്നി, ഹൗ ആർ യു? ഹൗ ഡു യു ഡു? Jenny is talking but audio is not. Ma'am, unmute ആണോ? Yes. Yeah. ഒന്നുകൂടെ സംസാരിച്ച മോനെ ജെന്നി. Yeah, please talk. Oh, she is talking. വേറൊരാളൊന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മാം. സിദ്ധാർത്ഥിനെയൊക്കെ കണ്ടിട്ട് കുറച്ച് മതിയോ? എന്തോരം വേണമായിരിക്കും ഏകദേശം? ഒരു 1.5. ഇന്ത്യയോ? അത് ശരി. സ്ലൈഡിന്റെ കാര്യം ഞാൻ ഇത്ര നേരം എന്താ പറഞ്ഞേ? അല്ലല്ലല്ല, സ്ലൈഡിന്റെ കാര്യം ഞാൻ ഇത്ര നേരം എന്താ പറഞ്ഞേന്ന് പറയാം. എന്നിട്ട് ഞാൻ സ്ലൈഡ് കാണിക്കാം. സ്ലൈഡ് ചോദിക്കണ്ട, പകരം ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ മതി എന്ന് ഞാനിങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു. അതെന്താ? അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അതല്ലാതെ ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു. എന്താ അത്? അതെന്താ അത്? എവിടെ ആയിരുന്നു?
അതെ, കേൾക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അന്ന് ഞാനൊരു നല്ല റിപ്ലൈ തരാം. വി ആർ ഗോയിങ് ഓൺ ലൈവ് ഇൻ യൂട്യൂബ്. ഓക്കെ, അതായത് ഈ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുക, നേരെ യൂട്യൂബിൽ പോവുക, നമ്മുടെ ചാനലിൽ കയറുക, അവിടെ കിടപ്പുണ്ട് ഫുൾ ക്ലാസ്. സമയം പോലെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് കണ്ടോ. കുറച്ച് സ്ക്രീൻഷോട്ട് ആക്കണ്ട, മൊത്തം സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തോ. അവിടെ പോയി ഇഷ്ടം പോലെ സമയമുണ്ട് കേട്ടോ. ഓക്കെ ഓക്കെ, നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂസ് ആണല്ലേ. ഓക്കെ, ജെന്നിക്ക് കമ്പോസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് വേർമി കമ്പോസ്റ്റിംഗ് സംഭവം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. എവിടെ നമ്മുടെ സ്ലൈഡ് കണ്ടുപിടിക്കട്ടെ. ഐ എം ഓൺ ദ വേ. യാ, so we were talking about crop protection improvement, right? അതിൽ ക്രോപ്പ് പ്രൊഡക്ഷൻ കൂട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ? പ്ലാന്റ്സിന് ആവശ്യത്തിന് ന്യൂട്രിയൻസ് കൊടുക്കുക, വെള്ളം കൊടുക്കുക, ഇതൊക്കെയല്ലേ ചെയ്യേണ്ടത്, റൈറ്റ്? ടു ഇംപ്രൂവ് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ വി നീഡ് ടു ഗിവ് മോർ ന്യൂട്രിയൻ റിച്ച് തിങ്സ്, മോർ വാട്ടർ, റൈറ്റ്? ഇതൊക്കെ ചെയ്യണ്ടേ. അത്രയും നമ്മൾ ഇതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, വലിയ ഭാരിച്ച റോക്കറ്റ് സയൻസ് ഒന്നും അല്ല. So first we discussed about manure, right? And what is manure? Manure is basically decomposed product of animal excreta and plant waste. Okay, this manure can be classified into two types based on the biological material. ഈ മാനുവറിൽ എന്ത് ബയോളജിക്കൽ മെറ്റീരിയലാണ് വരുന്നത് എന്ന് ബേസ് ചെയ്ത് അതിനെ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. One is compost and vermicompost and the other one is green manure. So compost and vermicompost is what? Composting is basically converting the waste materials into useful manure. ഓക്കെ, വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ, എന്ത് വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയലാണ് നമ്മളവിടെ യൂസ് ചെയ്യുക കമ്പോസ്റ്റിങ്ങിൽ? നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾ വേസ്റ്റ് ആവാം, ആനിമൽ വേസ്റ്റ് ആവാം, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡൊമസ്റ്റിക് വേസ്റ്റ്, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി സീവേജ് വേസ്റ്റ്. ദീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് വേസ്റ്റ് ഗെറ്റിംഗ് കൺവേർട്ടഡ് into manure, that is compost, right? And that whole process is called composting. ഇത് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? The same composting technique when it is done with the help of some earthworms. നമ്മുടെ എന്താ മലയാളത്തിൽ പറയാ? നമ്മുടെ മണ്ണിനെ കൂടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് when we are making this compost, it is called vermicompost, right? The products are same organic material നമ്മൾ കമ്പോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നു, ബട്ട് അവിടെ ഒരു ഗസ്റ്റ് റോൾ ഉണ്ട്. ആർക്കാണ്? earthworms. That's it. So such things are making manure, and this manure is high in organic material and nutrients. ഇത് നമ്മൾ പ്ലാന്റ്സിന് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ ഓഫ് കോഴ്സ് പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടില്ലേ? കൂടും, റൈറ്റ്? അത്രേ പറഞ്ഞുള്ളൂ ജെന്നി. ദാറ്റ് ഈസ് വേർമി കമ്പോസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് കമ്പോസ്റ്റിംഗ്. ദ പ്രോസസ് ആർ സെയിം. ചേഞ്ച് ഇൻ മെച്യൂരിറ്റി ഡ്യൂറേഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്? നമ്മൾ വെറൈറ്റി, ക്രോപ്പ് വെറൈറ്റീസ് നമ്മൾ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് പല ഫീൽഡിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഹൈ ഈൽഡ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ക്രോപ്പ് വെറൈറ്റി ഉണ്ടാക്കും. പിന്നെന്തൊക്കെയായിരുന്നു? ക്വാളിറ്റി, പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി കൂട്ടാൻ വേണ്ടി വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ടാക്കും. ബയോട്ടിക് അബയോട്ടിക് സ്ട്രെസ്സിന് പറ്റിയ വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ടാക്കും. ആൻഡ് ദ ഫോർത്ത് വൺ ഇസ് ചേഞ്ച് ഇൻ മെച്യൂരിറ്റി ഡ്യൂറേഷൻ. അതെന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞേ? അതാരാ ചോദിച്ചേ മാം? യെസ് ശ്രീനിധി. സംഭവം ഇത്രേ ഉള്ളൂ. എന്താ? മെച്യൂരിറ്റി ഡ്യൂറേഷൻ കൂട്ടുക, അല്ലെങ്കിൽ മെച്യൂരിറ്റി ഡ്യൂറേഷൻ കുറയ്ക്കുക. വിച്ച് മീൻസ് നമ്മൾ അരിയുടെ വിത്ത്, എന്താ, നെൽവിത്ത് പാകുന്നു. വി ആർ സോയിങ് ദ സീഡ്സ് ഓഫ് റൈസ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ വിത്ത് പാകി, ആ വിത്ത് പാകി അത് ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ നടുന്ന നെല്ലാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു 5-6 മാസം എടുക്കുമെന്നിരിക്കട്ടെ അത് ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ, അതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി. ഇത് നമുക്ക് കുറച്ചിട്ട് ഒരു 2 മാസം കൊണ്ടൊക്കെ പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടുന്ന, 2 മാസം കൊണ്ട് ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റൈസ് വെറൈറ്റി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടും അത് ഉപയോഗമല്ലേ? ഫാർമേഴ്സിന് അത്രയും കുറച്ച് സമയം അവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി, അത്രയും കുറച്ച് അത്രയും കുറച്ച് എക്കണോമി അവിടെ, അതായത് അത്രയും കുറച്ച് പൈസ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി. 6 മാസം ഒരു ചെടീനെ നോക്കി വളർത്തുന്നതാണോ 2 മാസം ഒരു ചെടിയെ നോക്കി വളർത്തുന്നതാണോ എളുപ്പം? 2 months is easier, right? So decreasing this maturity duration mean plants mature ആവുന്ന ഡ്യൂറേഷൻ കുറയ്ക്കുക. പ്ലാന്റ്സ് അതിൻ്റെ ഫ്രൂട്ടോ നട്ടോ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രൊഡക്ഷൻ കുറയ്ക്കുക. അത് ആരാ മാം അവിടെ ഡാൻസ് കളിക്കുന്നത്? ഹു ഈസ് ദാറ്റ്? സെൻറ്റർ സ്ക്രീൻ 3rd row first one. പിടിക്കാം. So that is maturity duration, change in maturity duration. കിട്ടിയോ? അതാരായിരുന്നു?
ശ്രീനിധി കിട്ടിയോ ശ്രീനിധി? ഗിവ് മി എ ഹെഡ് ഷേക്ക്. കിട്ടിയെങ്കിൽ യെസ്. ഓക്കെ. കേരളത്തിലെ പ്രധാന ക്രോപ്പ് വാഴ. അതെ, വളരെ ശരിയാണ് കിരൺ. അതിലെനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി കമൻറ്റ്സ് ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ട്, പക്ഷെ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ്. ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമോ? പിന്നെ ചെയ്യില്ലേ? ചെയ്യുമോന്നോ? ആരാ ചോദിച്ചേ? യെസ്, നിരഞ്ജൻ ചോദിച്ചാൽ പിന്നെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കാൻ പറ്റുമോ? കോക്കനട്ട് ട്രീയും വാഴകളും മാത്രമായി ഇപ്പോൾ. എന്താ ചെയ്യുക? ഞാൻ ഈ റൈസും വീറ്റിൻ്റെ കഥയും ടാങ്കിയിലും ഒക്കെ പഠിപ്പിച്ചിട്ട് അവന്മാർക്ക് ആകെ കിട്ടിയത് വാഴയുടെ കേസാണ്. കൊള്ളാം, വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഈസ് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ? ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ നമ്മൾ എവിടെ ഈ ടോപ്പിക്ക് വരുന്നത്? വെൻ വി ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസിങ് ഡിസൈറബിൾ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇൻ ടു ക്രോപ്പ് വെറൈറ്റി. അതായത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് പ്ലാന്റിൽ വരുത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നൊരു ടെക്നിക്കാണ് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ. ആൻഡ് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ മീൻസ് ക്രോസിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ ജനറ്റിക്കലി ഡിസിമിലർ ഓർഗാനിസംസ് ഓർ പ്ലാന്റ്സ്. ജനറ്റിക്കലി യാതൊരു ബന്ധമില്ലാത്ത പ്ലാന്റ്സിനെയോ ആനിമൽസിനെയോ ക്രോസ് ചെയ്ത് പുതിയൊരു കുഞ്ഞുവാവ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് അനദർ ജനറേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ആ പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുക? ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ എന്ന് പറയുക. ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ക്യാൻ ബി ഓഫ് 3 types. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഇന്റർവെറൈറ്റൽ, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഇന്റർസ്പെസിഫിക്, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഇന്റർജനറിക്. Who is that? Felixa. Okay, so what is it? Okay, the crossing can be of 3 types. It can be intervarietal, interspecific or intergeneric. And the difference? Intervarietal example ആണ് 2 varieties of wheat. അതായത് വീറ്റ് തന്നെ, ഒരാൾ തന്നെ, പക്ഷെ അതിൻ്റെ 2 varieties. As you have told in the beginning, like റൈസിൻ്റെ 2 varieties നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ? മട്ട റൈസ് ഉണ്ട്, വടി റൈസ് ഉണ്ട്. അറിയോ? There are 2 varieties of rice. കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ആര് കേൾക്കാൻ? അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട്. സോ വെൻ വി ആർ ക്രോസിംഗ് ദ 2 varieties ഓഫ് സെയിം ഐറ്റം, റൈസിൻ്റെ തന്നെ 2 വെറൈറ്റി, അതാണ് ഇന്റർവെറൈറ്റൽ. വാട്ട് അബൌട്ട് ഇന്റർസ്പെസിഫിക്? ഇറ്റ് ഈസ് ദ ക്രോസ് ബിറ്റ്വീൻ 2 different സ്പീഷീസ് ബട്ട് ഓഫ് സെയിം ജീനസ്. അതാണ് 2 different സ്പീഷീസ് ബട്ട് സെയിം ജീനസ്. ഒരേ ജീനസ് ആയിരിക്കും 2 സ്പീഷീസ്. അതിന് എക്സാമ്പിൾ എന്തായിരുന്നു? ഓർക്കുണ്ടോ? നമ്മുടെ ടാങ്കിയിലോ ഇവൻ ഓറഞ്ചും നമ്മുടെ ഗ്രേപ്പ് ഫ്രൂട്ടും നിങ്ങളുടെ ബംബ്ലീസ് നാരങ്ങയും ഒരേ ജീനസ് ആണ്. ബട്ട് വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ്? ഇവരുടെ ജീനസ് ഏതാ? ഇവിടെ നോക്കിയോ. ഓറഞ്ച് ഈസ് കമ്മിങ് അണ്ടർ ദ ജീനസ് സിട്രസ് ആൻഡ് ഗ്രേപ്പ് ഫ്രൂട്ട് ഈസ് കമ്മിങ് അണ്ടർ ദ ജീനസ് സിട്രസ്. രണ്ടുപേരും ഒരേ ജീനസാ, ബട്ട് സ്പീഷീസ് മാറി. സ്പീഷീസ് ഏതാ? ഓറഞ്ച് റെറ്റിക്കുലേറ്റിയ സ്പീഷീസ്. വാട്ട് അബൌട്ട് ഗ്രേപ്പ് ഫ്രൂട്ട്? മാക്സിമിയ സ്പീഷീസ്. മനസ്സിലായോ? സെയിം ജീനസ്, ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പീഷീസ്. അങ്ങനത്തെ ക്രോസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക? ഇന്റർസ്പെസിഫിക് ക്രോസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ എന്താ അവിടെ? അരികളുടെ ലിസ്റ്റാണോ ഇത്? അമ്മ ഇട്ട് തന്ന ലിസ്റ്റ് കൊണ്ട് കമൻറ്റിൽ ഇട്ടേക്കുക. പച്ചരി, പുഴുങ്ങലരി, മട്ടരി, വടിയരി, വാട്ട് ഈസ് ദിസ്? ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഇന്റർസ്പെസിഫിക്കിന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ ഏത്? മ്യൂൾ, ലൈഗർ, അങ്ങനെ ഇതെല്ലാം ഇന്റർസ്പെസിഫിക് വെറൈറ്റീസ് ആണ്. ദെൻ ഹൈബ്രിഡൈസേഷനിലെ ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഇന്റർജനറിക്. ദാറ്റ് ഈസ് ബിറ്റ്വീൻ 2 different ജനറ. ജീനസ് തന്നെ മാറും. ഇവിടെ ഇപ്പം ജീനസ് സെയിം അല്ലായിരുന്നോ? സിട്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ജീനസിലാണ് 2 പേരും വരുന്നത്. അതേ മാറിപ്പോവും. അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് വീറ്റ് ആൻഡ് റൈ. ഇറ്റ് ലുക്സ് സിമിലർ ബട്ട് സാധനം 2 അല്ലേ? വീറ്റ് ആൻഡ് റൈ ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ട്രിറ്റിക്കെയിൽ. ദിസ് ഇസ് ട്രിറ്റിക്കെയിൽ. ആൻഡ് ഹിയർ സി ട്രിറ്റിക്കം ഏസ്റ്റിയോ ആണ് നമ്മുടെ വീറ്റ്, ഗോതമ്പ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് നെയിം. സിറിയൽ ആണ് നമ്മുടെ റൈ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഡക്റ്റ്. 2 ജീനസ്, 2 സ്പീഷീസ്, ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല. സോ ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ക്രോസസ് ആർ കോൾഡ് ഇന്റർജനറിക്. ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ. ഹു ഈസ് നെക്സ്റ്റ്? Ashu. I got her Ashu. Actually, her name is Alshniya. Yes, Alshniya. Hello. ആൽഷ്നി ഇങ്ങനെ ആദ്യം മുതൽ ചിരിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട്
ഒരു പോസിറ്റിവിറ്റി. Green manure on great favorite. പിന്നെ പറയില്ലേ, പറയൂന്നു. ഗ്രീൻ മാനുവർ എന്താ? ആരോ പറഞ്ഞ പോലെ പച്ചവളം. എന്താ പച്ചവളം? പച്ചക്കിരിക്കുന്ന ചെടി എടുത്ത് നമ്മൾ വെറുതെ ചെടികളുടെ ചോട്ടി കൊണ്ടിടും. അത് അവിടെ കിടന്നിട്ട് ചീഞ്ഞ് അഴുകി നാച്ചുറലി വളമാവും. ദാറ്റ് ഈസ് ഗ്രീൻ മാനുവർ. സച്ച് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഈസ് അവർ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സൺ ഹെംപ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം. അത് ഒരു ക്രോട്ടലേറിയ ഫാമിലിയിൽ വരുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് അത്, സൺ ഹെംപ്. നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എന്താ കിലുക്കാൻ പെട്ടി എന്നൊക്കെ ഇതിന് പറയുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ വേണ്ട. സാധനം ഇതാണ്. ഇതൊക്കെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ്. സോ അപ്പം നമ്മളിത് ചിലപ്പോൾ സീഡൊക്കെ വിധിക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ സോയിൽ ഫെർട്ടിലിറ്റി കൂട്ടാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനത്തെ ചെടികൾ വെട്ടി വെറുതെ ഇട്ട് കൊടുക്കും. അത് അവിടെ കിടന്ന് ചീഞ്ഞഴുകി ന്യൂട്രിയൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. നൈട്രജനും ഫോസ്ഫറസും ഒക്കെ മണ്ണിൽ കൂട്ടും. സച്ച് മാനുവർ ഇസ് കോൾഡ് ഗ്രീൻ മാനുവർ. പച്ചവളം. യാ യെസ് ആൽഷിനെ. ദെൻ സോ മെനി ഹാൻഡ് റൈസസ് ആർ ദെയർ. പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ചെയ്തോ മാം. ഒരു എക്സാം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഹന്ന എന്തോ? ഗുഡ് ഈവനിങ്. എന്താ സന്തോഷം. ആ മുഖത്തെ ശോഭ നോക്കൂ. നിങ്ങൾക്കിത് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ ഗൈസ്. ചോദിക്കൂ. അതൊരു 1.5 ചോദ്യമായി പോയല്ലോ. ക്രോപ്പ് വെറൈറ്റി ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ്. യെസ്, അത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. യെസ് ഹന്ന. അടുത്തയാൾ മുഹമ്മദ് നബാൻ. നബാൻ. ഹായ് നബാൻ. എന്താ ചോദിച്ചേക്കുന്നത്? ഇന്റർവെറൈറ്റൽ ക്യാൻ യു എക്സ്പ്ലെയിൻ വൺസ് മോർ? ഡിഡ് യു ഗെറ്റ് ഇറ്റ്? ഡു യു ഗെറ്റ് ഇറ്റ് നബാൻ? യാ, ഐ ജസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ഇന്റർവെറൈറ്റൽ. ഡു യു ഗെറ്റ് ഇറ്റ്? I just explained intervarietal once again. Did you get it? കമന്റിൽ ചോദിച്ചിരുന്നു ഇന്റർവെറൈറ്റൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാവോന്ന്. മനസ്സിലായോ? ഓഡിയോ ഇത്ര ഇഷ്യൂ ആണോ? അപ്പോൾ ക്ലാസ് വല്ലതും കേട്ടോ? യെസ് നബാൻ. യാ, ദെൻ ബയോട്ടിക് ആൻഡ് ബയോട്ടിക് ആയിരിക്കും. എബയോട്ടിക് സ്ട്രെസ് എന്ന് വെച്ചാലും ബയോട്ടിക് സ്ട്രെസ് എന്ന് വെച്ചാലും ഒന്നുമില്ല. ബയോട്ടിക് സ്ട്രെസ് മീൻസ് ദ സ്ട്രെസ് ബൈ ലിവിങ് തിങ്സ്. ലിവിങ് തിങ്സ് കോസ് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രെസ്, അതായത് പെസ്റ്റ്, നെമറ്റോഡ്സ്, എന്തെങ്കിലും വീഡ്സ്, അതുപോലെ ജീവനുള്ള സാധനങ്ങൾ ഒരു ചെടിക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന സ്ട്രെസ്സാണ് ബയോട്ടിക് സ്ട്രെസ്. ഓക്കെ. when example, when an insect is attacking a plant, the plant is under a biotic stress. Yeah. Abiotic means what? Non-living ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രെസ്സുകൾ, ലൈക്ക് ഭയങ്കരമായ ടെമ്പറേച്ചർ, ഭയങ്കരമായ തണുപ്പ്, ഭയങ്കരമായ pH, climatic variations, extreme climatic conditions. These are examples for abiotic stress. That's it. Yeah. Next. Fatima സ്ക്രീനിൽ വന്നു. Yes. Good evening Fatima. How are you? Good evening ma'am. ചോദിച്ചോളൂ. Ma'am, wider adaptability ആയിരിക്കും അല്ലേ? വൈഡർ അഡാപ്റ്റബിലിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നുമില്ല. മ്യൂട്ട് ചെയ്തോ. വൈഡർ അഡാപ്റ്റബിലിറ്റി ഈസ് വാട്ട്? ഇറ്റ് ഈസ് നത്തിങ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു. അഡാപ്റ്റഡ് ആകുക എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? when you are exposed to a new environment, when you are exposed to a new situation, or you are getting exposed to a new audience. Okay, അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ആവുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ അഡാപ്റ്റബിലിറ്റി കാണിക്കുന്നത്. Just like that, when a plant is able to grow in any sort of environment, okay, we can say that the plant has a wider adaptability. ഒരു റെയിനി സീസണിൽ വളരാൻ പറ്റും, ഇനി കുറച്ച് തണുപ്പ് കാലം വന്നാൽ ആ കാലത്തും വളരാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ടൈപ്പ് പ്ലാന്റ്സിന് എന്താ? ഇറ്റ് ഹാസ് ദാറ്റ് ബിഗ്ഗർ അഡാപ്റ്റബിലിറ്റി സ്പേസ്. ഓക്കെ. ഇപ്പോൾ ഒരു 10 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ സർവൈവ് ചെയ്യുന്ന പ്ലാന്റിന് തന്നെ ഒരു 20 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? The adaptability range of temperature is, the temperature adaptability range of that plant is very high. അതായത് എല്ലാ ടെമ്പറേച്ചറിലും തന്നെ അതിന് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് വൈഡർ, ബിഗ്ഗർ അഡാപ്റ്റബിലിറ്റി. ബട്ട് ദർ ആർ സർട്ടൺ പ്ലാന്റ്സ്. ഇപ്പോൾ എന്താ അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാ?
എന്നിട്ട് നമ്മുടെ കാക്ടസ് പ്ലാന്റ് എടുക്കാം, ഡെസേർട്ട് പ്ലാന്റ് എടുക്കാം. ഡെസേർട്ട് പ്ലാന്റ്സ് ദേ ആർ സർവൈവിങ് ഇൻ എ ഹാർഷ് എൻവയോൺമെൻറ്റ്, റൈറ്റ്, ഇൻ എ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ വിത്ത് വെരി ലെസ് വാട്ടർ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അത്രയും വൈഡർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലൈമാറ്റിക് കണ്ടീഷനിൽ സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാക്ടസ് പ്ലാന്റ്. ഇറ്റ് ഹാസ് ഹയർ അഡാപ്റ്റബിലിറ്റി ദാൻ അവർ നോർമൽ പ്ലാന്റ്സ് ഇൻ അവർ ലോക്കൽ ഏരിയാസ്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ലോക്കൽ ഏരിയയിൽ വളരുന്ന പ്ലാന്റ്സിനേക്കാളും അഡാപ്റ്റബിലിറ്റി അങ്ങനത്തെ ഡെസേർട്ട് പ്ലാന്റ്സിന് കൂടുതലാണ്. യു ഗോട്ട് ദ പോയിന്റ്? യാ, യെസ് ഫാത്തിമ, ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. then ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ക്രോപ്പ് വെറൈറ്റി ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം. ക്രോപ്പ് വെറൈറ്റി ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് മീൻസ് ടു ഇംപ്രൂവ് ദ വെറൈറ്റീസ്, ക്രോപ്പുകളുടെ തന്നെ വെറൈറ്റി കൂട്ടാൻ. അതിൽ എന്തൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ടു ഇംപ്രൂവ് ദ ക്രോപ്പ് വെറൈറ്റി ദർ ആർ 2 ടെക്നിക്സ്, ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ആൻഡ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസിങ് ഡിസൈറബിൾ ജീൻസ്. ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, ഞാനത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇൻട്രൊഡ്യൂസിങ് ഡിസൈറബിൾ ജീൻസിൽ എന്താ പറയാനുള്ളത്? അതാണ് നമ്മുടെ BT കോട്ടൻ്റെ കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞത്. അതായത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരു ഡിസൈറബിൾ, നമുക്ക് പോസിറ്റീവായിട്ട് തോന്നുന്ന ഒരു ജീനിനെ എടുത്ത് നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു പ്ലാന്റിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ആ സാധാരണ പ്ലാന്റ് ബിക്കംസ് എ ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് പ്ലാന്റ്. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഹന്ന? ദാറ്റ് നോർമൽ പ്ലാന്റ് ബിക്കംസ് എ ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് പ്ലാന്റ്. ഓക്കെ, അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മുടെ BT കോട്ടൺ. BT കോട്ടൻ്റെ കഥ ഫുള്ള് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നില്ലേ? ഐ എം ഇൻട്രൊഡ്യൂസിങ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ജീൻ ഫ്രം ദിസ് ബാക്ടീരിയ, ബാസിലസ് തുറിഞ്ചിയൻസിസ് ബാക്ടീരിയ. അതിലുള്ള ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ജീനായ ക്രൈജീനെ ഞാൻ എടുത്ത് എവിടെ? എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് സാധാരണ ഒരു പഞ്ഞി മരത്തിൽ, പഞ്ഞിയുടെ ചെടിയിൽ ഞാൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് മൈ കോട്ടൺ പ്ലാന്റ് ഈസ് ബിക്കമിങ് വാട്ട്? ഇറ്റ് ഈസ് ബിക്കമിങ് മോർ റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ടുവേർഡ്സ് പെസ്റ്റ്. ഓക്കെ, പെസ്റ്റിനോട് റെസിസ്റ്റൻസ് കാണിക്കുന്നു. യെസ്, then we call it as a BT cotton. അത് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്ത ജനറ്റിക് മോഡിഫിക്കേഷൻ വന്ന ഒരു BT cotton ആണ്. ദിസ് ഈസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ. ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദിസ്, നമുക്ക് ഡിസൈറബിൾ ആയിട്ട് തോന്നുന്ന എന്ത് ക്യാരക്ടറിനെയും നമുക്ക് ഏത് പ്ലാന്റിലും ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ് ദി സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ഇംപ്രൂവിങ് വെറൈറ്റീസ് ഇൻ ക്രോപ്പ്. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. കിട്ടിയോ? ആ, ചോദിച്ചോളൂ. No. ഡിസൈറബിൾ മീൻസ് പോസിറ്റീവ്. ഡിസൈർ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആഗ്രഹമുള്ള, എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ള ക്യാരക്ടറാണ് ഞാൻ അവിടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നാച്ചുറലി സംഭവിക്കുന്നതല്ല. എനിക്ക് പെസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ വേണം. ദാറ്റ് ഈസ് മൈ ഡിസൈറബിൾ. എനിക്ക് ആ പ്ലാന്റിൽ വേണമെന്ന് എനിക്ക് ഡിസൈർ തോന്നുന്ന ക്യാരക്ടർ, ദാറ്റ് ഈസ് ഡിസൈറബിൾ. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള, ആഗ്രഹം തോന്നുന്ന. ഓക്കെ, യെപ്പ്, വെൽക്കം. ആൻഡ് ദെൻ ആരോളെ? ആരുല്ലേ? ആരോ അവിടെ എക്സാമിന് വേണ്ടി കരയുന്നുണ്ടല്ലോ. ഈ എക്സാമിന് വേണ്ടി കരയുന്നവരുടെയൊക്കെ എക്സൽ ഷീറ്റ് ഞാൻ എടുത്ത് നോക്കുന്നുണ്ട്. ആരാ? എക്സാമിന് വേണ്ടി കരയുന്നവരുടെ പേരൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോ. അവരുടെ എക്സൽ ഷീറ്റും കൊണ്ട് എടുത്തയച്ചെന്ന് തന്നെ. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഒരു ചാപ്റ്റർ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഐ ഹാവ് എൻഡോഫോബിയ. വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് ഫോബിയ? ജോഷുവിനെ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തേ. ജോഷുവ ക്ലാസ് തുടങ്ങിയതാ. ഇനി അതർ ക്വയറീസ്, ഡൗട്ട്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തോ. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലുള്ള പോർഷൻസും എക്സാമിനുണ്ട്. നോക്കട്ടെ. ക്വയറീസ് ഉണ്ടോ ഇനി? എക്സ്ട്രാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണിച്ചില്ല. വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ, ക്വയറീസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദേ മക്കളെ. I am here with some extra questions. ഇത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുവന്നേക്കുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഫോർ യുവർ എക്സാം പർപ്പസ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് കുറേ പേർക്ക് പോർഷൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നില്ല, എത്തുന്നില്ല, ആവശ്യത്തിനുള്ള സാധനങ്ങൾ കിട്ടുന്നില്ല എന്നൊക്കെ സങ്കടം തോന്നുന്നവരെന്ത് ചെയ്യണം? ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്ന എക്സ്ട്രാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കണം. പ്ലീസ് ടേക്ക് എ സ്ക്രീൻഷോട്ട് ഓഫ് ദ എക്സ്ട്രാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. എക്സ്ട്രാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ തന്നെ സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കണം. എന്നിട്ട് ഞാൻ പറയുന്ന ആൾ എനിക്ക് അയച്ചു തരേണ്ട വരും. പ്ലീസ് ടേക്ക് എ സ്ക്രീൻഷോട്ട്. യാ, endophobia. Yeah, okay. So this is second page. 5 questions ഉണ്ട്. സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തോ. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ തന്നെ വായിച്ച് നിങ്ങൾ തന്നെ സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കുക. ആൻഡ് ഐ വിൽ ബി ആസ്കിങ് എ ഫ്യൂ ഓഫ് യു വെരി റാൻഡംലി. ഐ വിൽ ബി ആസ്കിങ് ഫോർ യുവർ നോട്ട്ബുക്സ്. ഓക്കെ, ഞാൻ ക്ലാസ് ടീച്ചേഴ്സ് വഴി ഇത് കളക്ട് ചെയ്യും. ഇത് വെറുതെ തമാശയല്ല. വി ആർ പുട്ടിങ് ഇൻ എഫേർട്ട് ഫോർ ഇംപ്രൂവിങ് യുവർ മാർക്സ്. സോ പ്ലീസ് യൂസ് ദിസ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ വന്ന് വെറുതെ 2 മണിക്കൂർ ഇരുന്ന് കാറ്റ് കൊണ്ട് പോകരുത്. യൂസ് ദിസ്. ഓക്കെ, യാ. അപ്പോൾ എക്സാം എഴുതാൻ റെഡിയാണോ? ക്വയറീസ് ഒക്കെ ഒരുവിധം കഴിഞ്ഞു എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. വേണമെന്നില്ല. എന്താ വേണ്ടാത്ത കിരണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറ്റില്ല. എക്സാം എഴുതിയാലോ?
റെഡിയാണോ? സെറ്റല്ലേ? ഒരു വികാരം ഇല്ലാതെ ഇരിപ്പുണ്ടല്ലോ അവിടെ കുറേ പേര്. ആ അതാണ് എൻഡോമോ, അതെ അതെ എൻഡമോഫോബിയാണ്. എൻഡമോഫോബിയ. Yeah. So, sir activated അല്ലേ? Yes. So the exam is activated. ബുക്കൊക്കെ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് പോയി വൃത്തിയായിട്ട് എക്സാം എഴുതിയിട്ട് വാ. ഓക്കെ? ഹാർട്ട്സ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് എവിടെ പോവും? ആരാ അത്? എക്സാം എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ ഹാർട്ട് ഇടും. ഹാർട്ട് ഇടാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മിണ്ടാതിരിക്കും. മിഥുൻ എക്സാം എഴുതൂ. Yeah. Please close your books and go back. And the new joiners, should we leave the YouTube? Yeah, okay. Okay, so in between, let me say bye-bye to the YouTube family and I will come back to you. Okay? So yes, thank you so much for your support, YouTube fam. Yes, that's a good